ఓకే పిల్లలు, ఒక చిన్న ప్రేయర్ చేసుకుని ఇదే కాలం లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద సెషన్. ప్రభా, నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం. మా బిడ్డలందరినీ బట్టి వందనాలు. ఈ 3వ రోజు ఐ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ ఫెయిత్ఫుల్నెస్ ఓవర్ అవర్ లైవ్స్ లార్డ్. నీ విశ్వాస్యత, నీ కృప, నీ నమ్మకత్వం బట్టి వందనాలు. మమ్మల్ని నా ప్రభా ఈ 3వ దినం అందరం కలిసి ఒక కుటుంబంగా నీలో మేము నా తండ్రి ఆనందించడానికి, నిన్ను ఆరాధించడానికి, నిన్ను స్తుతించడానికి నువ్వు చూపిస్తున్న గొప్ప కృపను బట్టి వందనాలు ప్రభా. ఎవరెవరో ఎక్కడెక్కడో ఉన్నారు ప్రభా, బయట ఏదేదో చేస్తా ఉన్నారు, బట్ వీ హ్యావ్ ద ప్రివిలేజ్ టు బీ విత్ యూ ఇన్ యువర్ ప్రెజెన్స్. వి థ్యాంక్ యూ మాస్టర్, థ్యాంక్ యూ లార్డ్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ ప్రెజెన్స్. ఈ దినమల్ల ప్రత్యేకమైన సన్నిధి మా మీద కుమ్మరించండి, మా బిడ్డల మీద కుమ్మరించండి. లెట్ దిస్ బి అ వెరీ స్పెషల్ టైమ్ ఇన్ యువర్ ప్రెజెన్స్ లార్డ్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. మమ్మల్ని బలపరచండి లార్డ్. హెల్ప్ us to grow more deeper in you, Lord. Thank you, Jesus, and help us to have a wonderful time together in your presence. Let this be a memorable day, Lord, in Jesus' precious name. Amen. Everybody said? Can I see your faces? Everybody said? Amen. Yes. Amen. Okay, Pillalu. Let me start. Okay, we're going to sing this song. Praise him. Praise him with your whole heart. Praise him with your బాడీ టు. అంతమంది చక్కగా కూర్చున్నా నిలబడతారు ఒకసారి, బికాస్ యూఆర్ గోయింగ్ టు ప్రైజ్ హిమ్ విత్ ద బాడీ, విత్ యువర్ హార్ట్ అన్నప్పుడు మొత్తం అందరూ నిలబడాలి. సరేనా? ఓకే, రెడీ? 1 2 3 స్టాండ్ అప్. కమ్ ఆన్, స్టాండ్ అప్ పిల్లలు, కమ్ ఆన్. ఓకే, లెట్ us do this song. Yeah, we'll do this song. Hallelujah. Come, full good job, Joy. Good job. Those who are standing up, good job. Yes, awesome. Come on, ready? చప్పట్లు కొడతారా అందరు కలిసి? Can you clap? Praise him with your whole heart, praise him with your body too. Praise him, tell you what you're all gonna do. Once again. Praise him with your whole heart, praise him with your body too. Praise him, cause it's worthy, I'll tell you what you're all gonna do. So jump to the left, slide to the right, clap 3 times, pause for a 5, lift your hands in the air, wave them all around, stomp your feet and make a sound. No one clap. Woo! Okay, నేను ఏం చెప్తాను చేయాలి ఇప్పుడు? Jump to the left అంటే jump to the left. Ready? So jump to the left, slide to the right, clap 3 times, pause for a 5, lift your hands in the air, wave them all around, stomp your feet and make a holy sound. We don't praise him if we don't praise him, we say that the rocks will cry out. If we don't praise him, if we don't praise him, we say that the rocks will cry out. If we don't praise him, if we don't praise him, he said that the rocks will cry out. Oh, if we don't praise him, if we don't praise him, he said that the rocks will cry out. So praise him, come on, praise him, praise him. Now the bottom, praise him. To left, praise him, praise him, praise him. Lift your hands and say, everybody, praise him, praise him, praise him. I'll praise him, praise him, praise him, praise him, praise him, praise him, praise him in the morning, praise him in the evening too. Praise him, cause it's worthy, I'll tell you what you're all gonna do. Everybody, praise him in the morning, praise him in the evening too. Yay! Praise him, cause it's worthy, I'll tell you what you're all gonna do. Ready? Jump to the left, slide to the right,
Clap 3 times. Pause for a fight. Jump to the left. Slide to the right. Clap 3 times. Pause for a fight. Lift your hands in the air. Wave them all around. Stomp your feet and make a sound. Lift your hands in the air. Wave them all around. Stomp your feet and make the holy sound. We don't praise Him. We don't praise Him. We say that the rocks will cry out. If we don't praise Him, if we don't praise Him, we say that the rocks will cry out. Come on, everybody. If we don't praise Him, if we don't praise Him, we say that the rocks will cry out. If we don't praise Him, if we don't praise Him, we say that the rocks will cry out. That's right. Praise Him, praise Him, praise Him. I'll praise Him, praise Him. Lift your hands and praise Him, praise Him, praise Him. Spin around and praise Him, praise Him, praise Him, praise Him. Move it and say praise Him. I will praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, praise Him. Woo! Come on, give a big hand to Jesus this morning. We praise you, Lord. Hallelujah. Amen. So you're going to learn more songs and more actions and more word today. And you're going to have a very special time. Amen. So this morning, ఇవాళ మనందరికీ కొంతమందికి తెలుసు ఆల్రెడీ, కొంతమందికి పరిచయం ఉంది. సో వీ హ్యావ్ అ వెరీ స్పెషల్ గెస్ట్ ఇన్ అవర్ మిడ్స్ట్. చాలా మందికి తెలుసు అన్న పేరు, అన్నా's name is Sunil Joshua Anna. So he is from Vijayawada and Anna works as a kids missionary and a kids pastor laga. Anna he చాలా చిన్న చిన్న ఏరియాస్ లో, విలేజెస్ లో వెళ్ళి అన్న కిడ్స్ మినిస్ట్రీ చేస్తారు. ప్రత్యేకంగా కిడ్స్ మినిస్ట్రీ చేస్తారు అన్న. So Anna has a ministry called Salt and Light Ministries and he has been a blessing టు చాలా మంది పిల్లలకి. అన్న కంటిన్యూస్ గా ఎప్పుడు పిల్లలతోనే ఉంటారు, ఎప్పుడు కనిపించినా పిల్లలతోనే ఉంటారు. అంత ఇష్టం అనమాట పిల్లలతో ఉండడం, తర్వాత దేవుని గురించి పిల్లలకి చెప్పడం, వాళ్ళ పిల్లలందరూ దేవుళ్ళు ఎదగడం. సో అన్న లవ్స్ టు హ్యావ్ ఫన్ విత్ దెమ్ అండ్ టు టీచ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ విత్ దెమ్. అండ్ యునో, సో ఇవాళ అన్న మన మధ్యలో ఉండడం ఎంతమందికి హ్యాపీ? ఐ am like very happy that Anna is with us. Yes, కొంతమంది ఫేస్లు వెలిగిపోతున్నాయి. సో వితౌట్ వేస్టింగ్ ఎనీ టైమ్ ఐ వాంట్, ఇవాళ చాలా స్పెషల్ లెసన్ నేర్చుకోబోతున్నారు. you're going to learn so many new things. So be excited, be ready with your books, Bibles and notes, and be ready in your heart and spirit to receive what God has for you. Amen. So దేవుడు ఇవాళ థర్డ్ డే పిల్లలు, ఇట్స్ వెరీ స్పెషల్. రిమెంబర్ దాట్, ముందుగానే చెప్తున్నా, ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి వెరీ స్పెషల్. Amen. So I will like to invite Sunil Joshua Anna to take over this time. Wave your hands, wave your hands. Yes. Somebody try to wave your tummy like me. No, I have put up a lot of tummy. కదా, మనం ఇంట్లోనే ఉంటున్నాం, ఎక్కడికి వెళ్ళట్లా. కానీ దేవుడు మనకి మంచి అవకాశం ఈ కిడ్స్ క్యాంప్ ని ఇచ్చాడు. అను అక్క, లేకపోతే గ్రేస్ అక్క, వాళ్ళంతా 2 days నుంచి చాలా ఎక్సర్సైజ్లు చేయించారు కదా మనతో. నేను కూడా ఇవాళ ఎక్సర్సైజ్ చేసి నా పొట్ట కొంచెం తగ్గించుకుంటా, ఒక 10 grams అన్న. Are you ready? Are you ready? I want signature. Can you anybody? Oh yes. Okay. పిల్లలు, సో కొంతమందికి నేను తెలుసు, కొంతమందికి నేను తెలియదు. కానీ నన్ను గుర్తుపెట్టుకోవడానికి నేను ఒక చిన్న హింట్ ఇస్తాను మీకు. ఓకే, నేను ఎక్కడ విలేజ్కి వెళ్ళినా, నేను ఎక్కడ స్లమ్స్కి వెళ్ళినా, నేను కొంచెం డార్క్ ఉంటాను, చాక్లెట్ లాగా. సో అందరు నన్ను చాక్లెట్ అన్న అని పిలుస్తారు. యూ ఆల్సో కెన్ కాల్ మీ చాక్లెట్ అన్న. గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు, చాక్లెట్ అన్న. ఓకే, అని కొరికేయద్దు, నన్ను తినేయద్దు. ఓకే, ఐమ్ జస్ట్ కిడింగ్. రైట్, మనము ఈరోజు ప్రైజ్ అండ్ వర్షిప్ చేయబోతున్నాము. ఆల్రెడీ 2 days నుంచి చేస్తున్నాము. నేను కూడా మధ్య మధ్య సెషన్స్ లో వచ్చా, చూసాను ఎట్లా మీరు డాన్స్ చేస్తున్నారు. చూస్తే నాకెంత హ్యాపీగా ఉందంటే, మరి హెవెన్ లో కూర్చున్న యేసయ్య, హోలీ స్పిరిట్ గాడ్, ఫాదర్ గాడ్ ఎంత సంతోషిస్తారు మీ డాన్స్ చూసి. మీరంతా మీ హిప్ ని షేక్ చేస్తూ, జంప్ చేస్తూ చేస్తున్నారు కదా. గాడ్ చాలా హ్యాపీ. పిల్లలు, అయితే మీ బుక్స్ లో ఒక్క మాట నేను చెప్తాను, ఒక రెఫరెన్స్, దాన్ని రాసుకోండి ఫస్ట్, అది మర్చిపోవద్దు.
మనం దాని మీదే ఎక్కువ ఫోకస్ చేద్దాం. ఓకేనా? ఎవరి దగ్గర బైబుల్స్, పెన్స్ ఉన్నాయి, బుక్స్ ఉన్నాయి? లెట్ మీ సీ. ఓకే, ఎవరైనా చూపించండి. షో మీ బుక్. Come on. Oh, good. Very good. Come on. Just write it down. Luke 11:1. Luke chapter 11, verse 1. Luke chapter 11:1. లూకా సువార్త 11వ అధ్యాయము 1వ వచనం. దాంట్లో ఏముంది తెలుసా పిల్లలు? నేను దాంట్లో అంత మనం లెసన్ చెప్పుకుంటున్నప్పుడు క్లియర్ గా నేర్చుకుందాము. దాంట్లో ఏముందంటే, జీసస్ ఎప్పుడు ప్రేయర్ చేస్తూ ఉంటారు నైట్ అంతా. ఇంకా మార్నింగ్ పూట ఆయన అంతా మినిస్ట్రీ వెళ్తుంటారు, ఊర్లు వెళ్ళిపోయి సువార్త, గుడ్ న్యూస్ చెప్తుంటారు అందరికి. అయితే యేసయ్య ఒక రోజు అలాగే ప్రార్థన చేసి ఒక దగ్గర మోకరించి వస్తున్నప్పుడు అక్కడ ఉన్న డిసైపుల్స్ ఉన్నారంట. వాళ్ళు అడిగారంట, లార్డ్ టీచ్ us to pray. యేసయ్య మాకు ప్రార్థన నేర్పించు అని పిల్లలు అడిగారంట. అక్కడ ఉన్న డిసైపుల్స్ అడిగారంట పిల్లలు. సో ఎంతమంది ఈ రోజు అడుగుతారు యేసయ్యని, యేసయ్య టీచ్ మీ టు ప్రే. మనకు ప్రైజ్ వచ్చు, వర్షిప్ వచ్చు, ప్రేయర్ చేయడం కూడా రావాలి పిల్లలు. దట్ ఈస్ అ వెపన్. మన దగ్గర ఉంది బైబిల్ కదా, అది బైబిల్ చూపించండి. ఇట్లాగా లిఫ్ట్ యువర్ బైబిల్. ఇట్స్ నాట్ అ బైబిల్, ఇట్స్ అ సార్డ్. అది కత్తి, యుద్ధం చేయడానికి వెళ్ళి మనం బ్యాటిల్ చేయడానికి. ఓకే ఆర్ యు రెడీ విత్ యువర్ సోర్డ్? బ్యాటిల్ చేద్దామా? ఆర్ యు రెడీ? ఓకే పిల్లలు మీకు ఈ పాట వినే ఉంటారు, కానీ ఫస్ట్ నేను పాడతాను. దీంట్లో రూల్స్ ఏం లేవు. దెర్ ఇస్ నో రూల్స్. నేను పెద్దగా ఉన్నాను, నేను కూడా యాక్షన్ చేస్తాను. నాకు కొంచెం పొట్ట వచ్చింది లాక్డౌన్ లో, కర్ఫ్యూలో. సో ఇది పోవాలంటే నేను కదలాలి, కాబట్టి నేను నించున్నా. మీరు కూడా నించోవాలి యేసయ్య కోసం, మీరు కూడా డాన్స్ చేయాలంటే ప్లీజ్ స్టాండ్ అప్. ఓకే, కమ్ ఆన్. వెరీ గుడ్. కమ్ ఆన్, స్టాండ్ అప్. రైట్. ఒకసారి చూడండి, మీ హిప్ పని చేస్తున్నా లేదో చూడండి. అది ఎక్స్పైర్ అయిపోయిందా లేకపోతే స్టిల్ వర్కింగ్? ఇట్స్ స్టిల్ వర్కింగ్. వావ్, వెరీ గుడ్. రెడీ? ఓకే పిల్లలు, ఎంతమందికి హిందీ వచ్చు? హిందీ వచ్చా? ఓకే, మనం ఒక చిన్న హిందీ పాట నేర్చుకుందాం ఇప్పుడు. ఈ పాటలో చాలా డాన్స్ ఉంటది, అందుకే నేను ఇక్కడ ఉన్న చైర్లన్నీ తీసి పక్కన పెట్టేశా. ఓకే, చూద్దాం. బాగా నాకన్నా మీరే బాగా డాన్స్ చేస్తారని నాకు తెలుసు, ఎందుకంటే 2 days నుంచి బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు కాబట్టి. ఓకే రైట్ పిల్లలు, నేను సాంగ్ పెట్టాను, పాడతాను. నేను చేస్తున్నట్టు మీరు చూస్ చేయండి. ఓకేనా? ఆర్ యు రెడీ? ఓకే, వినబడుతున్నా మ్యూజిక్? కమ్ ఆన్, ఇట్లానండి. 1 2 3 1 2 3. प्रभु का बच्चा बनके जीऊंगा, अच्छा एक बच्चा बनके जीऊंगा. प्रभु का बच्चा बनके जीऊंगा, अच्छा एक बच्चा बनके जीऊंगा. ప్రభు కా బచ్చా మనకి జీవం అంటే యేసయ్య కోసం ఒక మంచి పిల్లోడుగా నేను ఉంటా. ఓగొట్లేదు, నాకెవరు ఓగొట్లా, నాలాగా ఓగొట్లేదు. కమాన్, మళ్ళీ 1 2 3 గో. ప్రభు కా బచ్చా बनके जीऊंगा, अच्छा एक बच्चा बनके जीऊंगा. प्रभु का बच्चा बनके जीऊंगा, अच्छा एक बच्चा बनके जीऊंगा. मम्मी मेरे लिए नहीं रोएंगे, मम्मी मेरे लिए नहीं रोएंगे. डैडी मुझे याद कर निराश ना होंगे, डैडी मुझे याद कर निराश ना होंगे. रोज दुआ करूंगा, वचन याद करूंगा. 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 मली प्रभु का बच्चा बनके जीऊंगा. हे अच्छा एक बच्चा बनके जीऊंगा. 1 2. प्रभु का बच्चा बनके जीऊंगा, अच्छा एक बच्चा बनके जीऊंगा. प्रभु का बच्चा बनके जीऊंगा, अच्छा एक बच्चा बनके जीऊंगा. प्रभु का बच्चा बनके जीऊंगा, अच्छा एक बच्चा बनके जीऊंगा. मम्मी मेरे लिए नहीं रोएंगे, मम्मी मेरे लिए नहीं रोएंगे. डैडी मुझे याद कर निराश ना होंगे, డాడీ ముझे యాద్. డాడీ అన్నప్పుడు మీసాలు చూపించాలి, మస్టాచెస్ చూపించాలి. డాడీకి మీసాలు ఉంటాయి కదా. మమ్మీ అన్నప్పుడు ఇట్లా అనాలి,
मम्मी मेरे लिए नहीं रोएंगे, मम्मी मेरे लिए नहीं रोएंगे, डैडी मुझे याद कर निराश ना होंगे, रोज दुआ करूंगा वचन याद करूंगा, रोज दुआ करूंगा वचन याद करूंगा, रोज दुआ करूंगा वचन याद करूंगा, रोज दुआ करूंगा वचन याद करूंगा. ఓకే పిల్లలు, లాస్ట్ లైన్ ఉంది కదా, రోజ్ దువా కరుంగా వచన యాద్ కరుంగా, దాన్ని స్లోగా పాడదామా? మన క్యాసెట్ మన సీడీ అరిగిపోయింది, స్లోగా పాడాలి. 1 2 3 4. रोज दुआ करूंगा वचन याद करूंगा, रोज दुआ करूंगा वचन याद करूंगा, रोज दुआ करूंगा वचन याद. स्पीड చెప్దామా? 1 2 3 go. रोज दुआ करूंगा वचन याद करूंगा, रोज दुआ करूंगा वचन याद करूंगा, रोज दुआ करूंगा वचन याद करूंगा, रोज दुआ करूंगा वचन याद करूंगा. प्रभु का बच्चा बनके जीऊंगा, अच्छा एक बच्चा बनके जीऊंगा, प्रभु का बच्चा बनके जीऊंगा, अच्छा एक बच्चा बनके जीऊंगा. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. నాకు నడుము నొప్పి కూడా వస్తుంది, చాలా రోజుల తర్వాత ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి నాది కొంచెం నా హిప్ ఎక్స్పైర్ అయిపోయేది, ఇప్పుడే మళ్ళీ పనిచేస్తుంది. అందరికి బాగున్నాయా హిప్స్ అంతా? వెరీ గుడ్. నచ్చిందా పాట? ఎంతమందికి పాట నచ్చలేదు? ఎంతమందికి నచ్చింది? రైట్. సో ఈ పాటలో మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది కదా, మమ్మీ మన గురించి ఏడవదంట అస్సలు, డాడీ ఏమో మన గురించి జాబ్కి వెళ్ళినప్పుడు, వేరే ఊరికి వెళ్ళినప్పుడు, క్యాంప్కి వెళ్ళినప్పుడు మా పిల్లలు ఎలా ఉన్నారని డాడీ ఆలోచన చేసినప్పుడు డాడీ అస్సలు దిగులు పడడంట. ఎందుకు? రోజు మనం ప్రార్థన చేస్తున్నాం కాబట్టి, రోజు మనం వాక్యం చదువుతున్నాం కాబట్టి. ప్రార్థన, వాక్యము. మనం ఈ సెషన్ స్టార్ట్ అవ్వకముందు ఏం చెప్పుకున్నాము? లార్డ్ టీచ్ us to pray. యేసయ్యా మాకు ప్రార్థించుట నేర్పుము. సో మనందరం అదే హృదయంతో అలాగే మనం ఆయన సన్నిధిలో ఉన్నాము, అడుగుదాము, యేసయ్యా నాకు ప్రార్థించుట నేర్పించమని అడుగుదాము. ఈ పాట నేర్చుకున్నాం మనము, గుర్తుపెట్టుకోండి. మనం ఇంకో పాట నేర్చుకుందాము. ఆర్ యు రెడీ? ఓకే. సో ఎవరు చెప్తారు యేసయ్య ఎంత మంచివాడు? కొంచెమేనా? ఒక 1/2 కిలో 6 కిలో మంచివాడు యేసయ్య? చాలా. ఇలా చూపించాలి, మీ హ్యాండ్స్ ఇలా స్ట్రెచ్ చేయాలి. ఎంత స్ట్రెచ్ అయితే అంత మంచివాడు అన్నట్లు యేసయ్య. ఓకేనా? రైట్. పిల్లలు, మనందరికి తెలుసు ఆ కోరస్ ఒకటే పాడదాం. సో ఈ పాటకి రూల్స్ ఏంటంటే ఇందాకలాగా ప్రభు కా బచ్చా బన్కే జీ ఇట్లా యాక్షన్ ఏమి ఉండదు. సి ఇట్స్ ఆల్ యువర్ ఓన్ కొరియోగ్రఫీ. మీరే కొరియోగ్రాఫ్ చేసుకోవాలి. యేసయ్య కోసం మీరు ఎలా డాన్స్ చేస్తారో చూస్తాను నేను. కొత్తగా ఎలాగైనా వేయండి, కానీ నించోనే వేయాలి. యేసయ్య మనల్ని పరలోకం నుంచి చూస్తున్నాడు, ఎలా డాన్స్ చేస్తున్నారు, వావ్ ఎలా చూస్తున్నారు, యానీ ఎట్లా ఉంది, నవ్య ఎట్లా ఉంది, గ్రేస్ ఎట్లా ఉంది, అన్ని చూస్తున్నాడు యేసయ్య. మీ అందరికి పాట తెలుసు. నేను ఇప్పుడు ఉట్టి మ్యూజిక్ ప్లే చేస్తున్నప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే యాక్షన్ చేయాలి, చప్పట్లు కొట్టాలి. ఫస్ట్ రెడీ? ఆర్ యు రెడీ? క్లాప్ యువర్ హ్యాండ్స్. 1 2 3 గో. Own action, own action. Oh, own action. Lord, we're here to praise you, Lord. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome and power. Our God. Jump చేయొచ్చు. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome and power. Our God. Lyrics of nature and chant of Lord. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome and power. Our God, our God. Oh, we praise you, holy. Oh,
ఒకసారి లాస్ట్ పాడదాం. Oh, our God is greater, our God is stronger, God you are higher than any other. Our God is healer, awesome and power. Our God is greater. Oh, we praise you. Hallelujah. One last time. Our God is greater, our God is stronger, God you are higher than any other. Our God is healer, awesome and power. Our God is greater, our God is stronger, God you are higher than any other. Our God is healer, awesome and power. Our God. హల్లెలూయా. మన యేసయ్య ఎంత గొప్ప దేవుడు తెలుసా పిల్లలు? ఎంత గొప్ప, ఎంత గొప్ప, ఎంత గొప్ప, చాలా గొప్ప దేవుడు కదా. నేను చూస్తున్నాను చాలా మంది డాన్స్ ఎలా చేస్తున్నారు, ఓన్ యాక్షన్, ఓన్ కొరియోగ్రఫీ. అంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? స్ట్రాంగర్, గాడ్ ఇస్ స్ట్రాంగర్, గాడ్ ఇస్ హీలర్. ఎలా అయినా మనం డాన్స్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు మీ అందరికి వచ్చిన పాట మీరు హెవెన్స్ కల్చర్ చర్చ్లో కానీ, లేకపోతే మీటింగ్స్లో కానీ, యూట్యూబ్లో కానీ ఈ పాట చాలా సార్లు మీరు వినుంటారు. మీ అందరికి వచ్చిన పాట. సో దీనికి కూడా సేమ్ అంతే. సో నేను గిటార్ వేసుకున్నాను, కొంచెం బరువు ఉంది, నాకు పొట్ట కూడా ఉంది కాబట్టి నేను ఎగరలేకపోతున్నాను ఎందుకన్నా ఎక్కువ. ఓకే, సో మీరు ఎంత ఎగురుతారో ఎగరాలి. ఓకేనా? సో ఆ పాట మీకు మ్యూజిక్ నేను స్టార్ట్ చేస్తాను. లిరిక్ లో ఆల్రెడీ మీకు వచ్చింది, చూడండి మీరు. చాట్ బాక్స్ లో నీవే నా దేవుడు సాంగ్ ని మనందరం కలిసి పాడదాం. Are you ready guys? Are you ready? Okay, let's start. మ్యూజిక్ తో స్టార్ట్ చేద్దాం. అందరు చెప్పడం కొట్టండి. చేతులు మీ చేతులు తెచ్చుకున్నారా? ఇంట్లో పెట్టొచ్చారా? కిచెన్ లో కానీ వాష్రూమ్ లో కానీ పెట్టేసి వచ్చేసారని చూసుకోండి. ఉన్నాయా? యూ హ్యావ్ హ్యాండ్స్ విత్ యూ? ఉన్నాయి. ఓకే, మర్చిపోలేదు. ఓకే, మరి మీ లెగ్స్ ఉన్నాయా ఒకసారి? ఓకే, రైట్. ఓకే, మ్యూజిక్ తర్వాత మనం స్టార్ట్ చేద్దాం. మనం దేవుణ్ణి మహిమపరుద్దాం, గణపరుద్దాం. మీరు ఎట్లా చేయాలంటే అట్లా చేయండి. నించున్న వాళ్ళు నించోండి, కూర్చున్న వాళ్ళు కూర్చోండి, చప్పట్లు కొట్టాలంటే చప్పట్లు కొట్టండి, ఓ సానా అంటే ఇట్లా అనండి, ఏమన్నా చేయండి. నో, ఇట్స్ ఆల్ యువర్ ఓన్ కొరియోగ్రఫీ. గో హెడ్. 1 2 3 గో. నీవే నా దేవుడు ఆరాధింతును, నీవే నా రాజు కీర్తించేదను. నీవే నా దేవుడు ఆరాధింతును, నీవే నా రాజు కీర్తించేదను. మరణమును జయించిన మృత్యుంజయుడవు నీవే, మరణము నుండి జీవముకు నన్ను దాటించావు. పరలోకము నుండి వెలుగుగా వచ్చి మార్గము చూపితివి, చీకటి నుండి వెలుగునకు నన్ను నడిపించావు. మరణమును జయించిన మృత్యుంజయుడవు, ఓహో నుండి జీవముకు నన్ను దాటించావు. పరలోకము నుండి వెలుగుగా వచ్చి వండర్ఫుల్ కేస్ నుండి వెలుగునకు నన్ను నడిపించా. రెండు చేతుల పైకెత్తి హోసన్నా మహిమా నీకే, హోసన్నా ప్రభావము రాజునకే, హోసన్నా మహిమా నీకే, హోసన్నా ప్రభావము రాజునకే. నీవే 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 యేసు, నీవే నీవే సయా, నీవే సయా, నీవే సయా యేసు, నీవే. అందరూ కలిసి ఓ నీవే నా దేవుడు ఆరాధింతును, నీవే నా రాజు కీర్తించేదను. నీవే నా దేవుడు ఆరాధింతును, నీవే నా రాజు
జయించిన మృత్యుంజయుడవు నీవే, మరణము నుండి జీవముకు నన్ను దాటించావు, పరలోకము నుండి వెలుగుగా వచ్చి చీకటి నుండి వెలుగునకు నన్ను నడిపించా. మరణమును జయించిన మృత్యుంజయుడవు నీవే, మరణము నుండి జీవముకు నాదించావు, పరలోకము నుండి వెలుగుగా వచ్చి మార్గము చూపి. అందరూ వేవ్ యువర్ హ్యాండ్స్. చీకటి నుండి వెలుగునకు నన్ను నడిపించా. హోసన్నా హోసన్నా మహిమా నీకే, హోసన్నా ప్రభావము రాజునకే, హోసన్నా మహిమా నీకే, హోసన్నా ప్రభావము రాజునకే. నీవే 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 యేసు నీవే, ఓ యేసయ్యా 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 నీవే. అందరం కళ్ళు మూసుకుందాం. అలాగే కళ్ళు మూసుకుందాం. మనం రెండు చేతులు ఆకాశం తట్టు చాపి యేసయ్యని అడుగుదాం. నీవే 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 యేసు నీవే 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 యేసు నీవే. హల్లెలూయా. యేసయ్యా నీకు వందనాలు నాయనా. మా కిడ్స్ క్యాంప్స్ బట్టి నీకు వందనాలు, మా ఫ్రెండ్స్ బట్టి నీకు వందనాలు యేసయ్యా. నాయనా బయట పానిక్ సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయి, కానీ నీవు లాక్డౌన్ లో లేవు నాయన. నువ్వు మా కొరకు ఈరోజు ఈ కిడ్స్ క్యాంప్ ద్వారా ప్రభా మా ఇంట్లోకి నా హృదయంలోకి వచ్చినందుకు నీకు వందనాలు. రండి యేసయ్యా, ఈ రోజు నాకు నేర్పించండి, స్తుతించడం నేర్పించండి, ప్రార్థన చేయడం నేర్పించండి నాయనా. యేసయ్యా నా హృదయంలో ఉన్న ప్రతి కలవరాన్ని, భయాన్ని, ఫియర్ని తీసివేయండి తండ్రి. హల్లెలూయా. We praise you holy holy. Hi hallelujah. Runa mahashia la ba 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 mande. Ruwa ba ba shiande. Hallelujah. హల్లెలూయా. అలాగే కళ్ళు మూసుకున్న పిల్లలు అడుగుదాం, యేసయ్యని అడుగుదాం. యేసయ్య మాట్లాడే దేవుడు, మీరు పిలిస్తే పలికే దేవుడు. ఆయన బొమ్మ కాదు పిల్లలు, ఆయన సజీవుడు. ఆయన అడుగుదాం, ఆయన చిత్తాన్ని మన జీవితంలో ఇప్పుడే కోరుకుందాం. మనందరికీ వచ్చిన పాట నీ చిత్తమే జరుగును అనేది మనకి ఆ చాట్ బాక్స్ లో ఉంటుంది, మీరు చూడండి. చూసి రెండోసారి నాతో పాటు రిపీట్ చేయండి. హృదయపూర్వకంగా హోల్ హార్టెడ్ గా యేసయ్యని మనం ఆరాధిద్దాం. నీ చిత్తమే జరుగును, నీ సన్నిధే జయమిచ్చును, నీ చిత్తమే జరుగును, నీ సన్నిధే జయమిచ్చును. మరొకసారి నీ చిత్తమే జరుగును, నీ సన్నిధే జయమిచ్చును. మరొకసారి నీ చిత్తమే జరుగును, నీ సన్నిధే జయమిచ్చును. అనుదినము నీ వాగ్దానములో నీ నడిచెదను, అనుదినము నీ వాగ్దానములో నీ నడిచెదను. భయపడను నిలిచెదను, భయపడను నిలిచెదను. నీ వాగ్దానం, నీ వాగ్దానము దృఢపరచు
పరచును నిరంతరము నీ వాగ్దానము దృఢపరచును నిరంతరము నీ చిత్తమే జరుగును నీ సన్నిధే జయమును నీ చిత్తమే జరుగును అందరం కలిసి స్వరములంతే నీ సన్నిధే జయమును నీ చిత్తమే జరుగును నీ సన్నిధే జయము అనుదినము వాగ్దానములో నడిచెదను అనుదినము నీ వాగ్దానములో నడిచెదను భయపడను నిలిచెదను భయపడను నిలిచెదను భయపడను నిలిచెదను నీ వాగ్దానము దృఢపరచును నిరంతరము నీ వాగ్దానము దృఢపరచును నిరంతరము. Hallelujah. We praise you, Holy. అలాగే కళ్ళు మూసుకొని ఉందాం పిల్లలు. ఆయన అడుగుదాం, యేసయ్యా నాకు ప్రార్థించడం నేర్పించండి నాయన. ఈ కిడ్స్ క్యాంప్ ద్వారా నాయన 3 రోజులు అద్భుతంగా మమ్మల్ని అందరినీ నాయన సమకూర్చినందుకు నీకు వందనాలు. మాతో మాట్లాడుతున్నందుకు నీకు వందనాలు, స్తోత్రాలు. We praise you, holy, 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 holy. నాయన నిన్ను ప్రేమించువాడిని నువ్వు తప్పించేవాడివి నాయన, నీకు వందనాలు. నేను ప్రేమించువాడి తప్పించువాడ నిన్నెరిగిన వారి గణపరచువాడ నిన్ను ప్రేమించువాడి తప్పించువాడ నిన్నెరిగిన వారి గణపరచువాడ నా యుద్ధము జయించి లేవనెత్తువాడ కృప వెంబడి కృప చూపువాడా నా యుద్ధము జయించి లేవనెత్తువాడ కృప వెంబడి కృప చూపువాడా యేసయ్యా 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 అందరూ చెప్దాం పిల్లలు, ఆయన నామాన్ని పిలుద్దాం. యేసయ్యా యేసయ్యా ఆయన వింటున్నాడు. హల్లెలూయా. యేసయ్యా యేసయ్యా నీ భయపడను, నీ భయపడను, నీ దిగులు చెందను. యెహోవా రాఫా నా తోడు నీవే. నీ భయపడను, నీ దిగులు చెందను. యెహోవా షాలోమ్ నా తోడు నీవే. యేసయ్యా 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 యేసయ్యా
నీకు వందనాలు, స్తోత్రాలు ప్రభా. తండ్రి నీకు వందనాలు. ఈ 3వ రోజు కూడా ప్రభా మమ్మల్ని అందరినీ ఆరోగ్యంగా ఉంచినందుకు నీకు వందనాలు. మా కుటుంబాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు, స్తోత్రం. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. అరే ఎవరైనా స్టాఫ్ అప్పుడు ప్రే చేయండి రా. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. థ్యాంక్ యూ జీసస్. పిల్లలు మీరందరూ మంచిగా వర్షిప్ చేశారు కదా, సూపర్ పిల్లలు. సో మీరందరూ, కొంతమంది చూస్తున్నాను చక్కగా దేవుణ్ణి ఆరాధించారు కదా, కొంతమంది మాత్రం అటు ఇటు చూస్తా ఉన్నారు పిల్లలు. బట్ అన్న మీకోసం, మనందరి కోసం వర్డ్, చాలా మంచి వాక్యం సిద్ధపడబోతుండగా, సో దేవుడు మనతో మాట్లాడాలి కదా. గాడ్ షుడ్ స్పీక్ టు us, రైట్? ఎస్. సో వీ హ్యావ్ టు లిజన్. ఒక్కసారి మనందరము ఒక 2 minutes అన్న మన కోసం ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చే లోపల 2 minutes మనం ప్రేయర్ చేసుకుందామా పిల్లలు? Everybody, I don't want anyone to open your eyes and look whatever the things going on around. I want everybody to close your eyes. అందరూ కళ్ళు మూసుకొని, everybody, అందరూ కళ్ళు మూసుకొని, everybody, I'm looking at you. ఎవ్వరు అటు ఇటు చూడొద్దు, ఎవరు అటు ఇటు తిరగద్దు. విత్ యువర్ హార్ట్స్ మనందరం నేర్చుకున్నాం కదా. ఎస్, గుడ్. విశాల్ అండ్ విశాల్ పిల్లలు మీరు అందరూ మంచిగా నీల్ డౌన్ చేసి యువర్ ప్రేయింగ్. గుడ్. ఎవ్రీబడి క్లోజ్ యువర్ ఐస్. అందరూ కళ్ళు మూసుకుని పిల్లలు, లార్డ్ స్పీక్ టు మీ, స్పీక్ టు మీ జీసస్. దేవా, ఈ 2 days కూడా మేము మిమ్మల్ని ఆరాధించడానికి, మేము మా జీవంలో ఎలా పలకాలని మీరు మాకు నేర్పించారు, ఎలా బోల్డ్ గా ఉండాలో నేర్పించారు. లార్డ్ టుడే ప్రభా మేము రెడీగా ఉన్నాము. మీరు మాకు ఏది నేర్పించాలనుకుంటున్నారో ప్రభా అది మేము నేర్చుకోవటానికి నీ సహాయం దయచేయండి. లార్డ్ హెల్ప్ us ఫాదర్. లార్డ్ స్పీక్ టు మీ. ఎవ్రీబడి మీ చేతిని ఇలా పెట్టుకుంటారా? నేను కనిపిస్తున్నాను కదా. సో ఎవ్రీబడి కీప్ యువర్ హ్యాండ్స్ ఆన్ యువర్ హార్ట్. ఎవ్రీబడి హియర్ లైక్ దిస్. నేను ఎలా పెట్టుకున్నానో అలా అందరూ పెట్టాలి. ఎవ్రీబడి హ్యాండ్స్ ఆన్ యువర్ హార్ట్. కళ్ళు మూసుకొని నాతో పాటు ఇది చెప్పండి. యేసయ్యా, నా హృదయంను సిద్ధపరచండి, నా హృదయంను సిద్ధపరచండి. ఎవ్రీబడి, లార్డ్ ప్రిపేర్ మై హార్ట్ దిస్ మార్నింగ్, ప్రిపేర్ మై హార్ట్ టు లిజన్. ఇప్పుడు కీప్ యువర్ హ్యాండ్స్ ఆన్ యువర్ ఇయర్స్. ఇయర్స్ ఎవ్రీబడి, ఇయర్స్. ఎస్, చెవుల మీద పెట్టుకోండి. కీప్ యువర్ హ్యాండ్స్ ఇలాగా పెట్టుకొని ఎవ్రీబడి, యేసయ్యా నేను వింటుండగా నీ సహాయం నాకు దయచేయండి. నేను అన్న చెప్పే వర్డ్ ని ప్రభా నేను ఎక్కడ డిస్ట్రాక్ట్ అవ్వకుండా, నువ్వు ఏదైతే మీరు మాట్లాడాలనుకుంటున్నారో అది నేను మాట్లాడటానికి, అది నేను వినటానికి ప్రభా, అన్న మాట్లాడుతున్నప్పుడు, అన్న ద్వారా మీరు మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీరు మాకు సహాయం దయచేయండి. థ్యాంక్ యూ జీసస్, థ్యాంక్ యూ లార్డ్. ఎవ్రీబడి, నేను 1 minute మీకు టైం ఇస్తాను. మీరు ఏది ప్రేయర్ చేయాలనుకుంటున్నారు పిల్లలు, ఎవ్రీబడి మీ ఎవరికి వాళ్ళు ఓన్ గా, యేసయ్యా నేను ఇవాళ ఇది వినాలనుకుంటున్నా, ఐ వాంట్. చాలా మంది పిల్లలు, కొంతమంది ఊరికే వచ్చుంటారు, కానీ కొంతమంది పిల్లలు నాకు తెలిసి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ మాత్రం యేసయ్య నాతో ఈ రోజు ఏదో ఒకటి మాట్లాడతారు అని వెయిట్ చేస్తా కోసం వచ్చుంటారు కదా. చాలా మంది రెడీ అయ్యి చక్కగా మీ హార్ట్స్ ని ప్రిపేర్ చేసుకొని వచ్చుంటారు కదా. సో అలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఖచ్చితంగా క్లోజ్ యువర్ ఐస్. ఫ్రమ్ యువర్ హార్ట్ స్పీక్ టు జీసస్ ఫర్ 1 minute. 1 minute లో అన్న రెడీ అయ్యి వచ్చి మీకోసం వాక్యం చెప్తారు. సో మీన్ వైల్ ఒక్క నిమిషం మీ హార్ట్స్ మీద వేసుకొని నాతో ఒక్కసారి మాట్లాడండి. టాక్ టు మీ. ఈ రోజు నేను నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాను, ఇంతవరకు నేను ఏదైతే నాకు తెలియని విషయాలు మీరు నాకు నేర్పించండి. థ్యాంక్ యూ జీసస్. ప్రభువా నీకు వందనాలు నా తండ్రి. ఉదయకాలం మేము మిమ్మల్ని ఆరాధించుకోవటానికి మీరు మాకు సహాయం దయచేశారు, దాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు యేసయ్యా. నా తండ్రి మరొకసారి ప్రభా మేమందరం కూడా నీ వాక్యము కోసం నా తండ్రి మేము సిద్ధపడుతుండగా, నా ప్రభా మా హృదయాల్ని నా తండ్రి ప్రభా నా తండ్రి మీరు నింపండి. లార్డ్ ఐ ప్రే దట్ యూ విల్, లార్డ్ ఫాదర్ యూ విల్ ఫిల్ ద హార్ట్స్ ఆఫ్ దిస్ కిడ్స్ లార్డ్. నా తండ్రి చిన్న బిడ్డల హృదయాలన్నిటినీ నా తండ్రి మీరు నింపి నా తండ్రి ప్రభా నా తండ్రి అన్నని మీరు అభిషేకించి ప్రభా బిడ్డలందరితో మీరు మాట్లాడతారని మేము నమ్ముతున్నాము. మరొకసారి ప్రతి మహిమ ఘనత నీకే అర్పిస్తూ యేసు నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాం మా తండ్రి. హలో పిల్లలు, ఇందాక ప్రెజెంట్ ముందు చెప్పాను కదా, నాకు మేబీ 200 grams తగ్గినట్టుంది అప్పట్లో, కొంచెం లోపలికి వెళ్ళింది. నీకు ప్రజ్వల్ ఎలా ఉంది? నేను చూస్తున్నా ప్రజ్వల్ కూడా 100 grams, మేబీ 500 grams తగ్గింది నీకు.
గుడ్, వెరీ గుడ్. ఓకే పిల్లలు, ప్రైజ్ అండ్ వర్షిప్ ఎంతమంది ఎంజాయ్ చేశారు? నాకైతే స్వెట్ అయిపోతుంది కదా. యేసయ్య మనతో మాట్లాడాలంటే ఆయన దిగి రావాలి. పరలోకం నుంచి మిమ్మల్ని చూశాడు ఇందాక దాకా. స్తుతి ఆరాధన ఆయన మీ మీదకి వచ్చాడు, మీ దగ్గరే ఉన్నాడు. ఎక్కడ? మీ ఇల్లు ఇక్కడ, మీ ఓన్ హౌస్ ఇక్కడ ఉంటుంది కదా. ఫ్రెండ్ చెప్తాడు కదా ప్రణీత్, ఎస్, మన హోల్ హార్టెడ్ గా మనం వచ్చాం కదా. అయితే పిల్లలు, నేను బిఫోర్ లెసన్ స్టార్ట్ చేయక ముందు విల్ డూ వన్ థింగ్. ఇప్పుడే ఆల్రెడీ అక్క ప్రేయర్ చేసింది మనందరినీ. అయితే నేనేమంటున్నానంటే, ఈరోజు మనము ఇది లాస్ట్ డే కాబట్టి, అయితే స్క్రీన్ మీద మీకు చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ కనబడుతున్నారు కదా, వాళ్ళ పేర్లు కనబడుతున్నాయి కదా. ప్రజ్వల్, అను, జాయ్, బిన్ను, చాలా మంది ఉన్నారు. అయితే సెలెక్ట్ టూ నేమ్స్, అక్కడ ఉన్న వాళ్ళలో 2 నేమ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇట్లా మీ రైట్ హ్యాండ్ ని స్క్రీన్ వైపు ఇలా పెట్టి వాళ్ళిద్దరి కోసం ప్రేయర్ చేయండి. జస్ట్ 60 సెకండ్స్, జస్ట్ 60 సెకండ్స్. బికాస్ వాళ్ళు మళ్ళీ వేరే వేరే ఊర్లో, వేరే వేరే ప్లేసెస్ లో ఉన్నారు. ఇప్పుడున్న కండిషన్స్ మనం కలవలేము, కలిసి షేక్ హ్యాండ్ హగ్ చేసుకోలేము. వి లవ్ దెమ్ కదా, ఈచ్ అదర్. మనం 2 days 3 days నుంచి వాళ్ళందరం బెస్ట్ ఫ్యామిలీ అయిపోయాం. సో మన ఫ్యామిలీ కోసం మనం ప్రే చేద్దాం. మీ స్క్రీన్ లో కనబడుతున్న 2 నేమ్స్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సెలెక్ట్ చేసుకొని క్లోజ్ యువర్ ఐస్, హార్ట్ఫుల్ గా ఇట్లా పెట్టి, లార్డ్ బ్లెస్ మై ఫ్రెండ్, బ్లెస్ మై ఫ్రెండ్ ఫ్యామిలీ, బ్లెస్ మై ఫ్రెండ్స్ విలేజ్, బ్లెస్ మై ఫ్రెండ్స్ సిటీ అని మీరు 1 minute 60 seconds ప్రే చేద్దాం. హృదయపూర్వకంగా చేద్దాం. అందరం క్లోజ్ యువర్ ఐస్ పిల్లలు. మనం కళ్ళు చూస్తున్నాం, మనకి స్క్రీన్ లో కనబడుతున్న మన ఫ్రెండ్స్ కోసం మనం 1 minute ప్రేయర్ చేద్దాం. ఎస్ఐ, నా ఫ్రెండ్ బట్టి నీకు వందనాలు, ప్రిన్సిపల్ని బట్టి నీకు వందనాలు, జాయిన్ బట్టి నీకు వందనాలు, పెన్నుని బట్టి వందనాలు, షారన్ బట్టి వందనాలు, కీర్తిని బట్టి వందనాలు. ఎవరైతే కనబడుతున్నారో వాళ్ళ గురించి ప్రే చేయండి. వాళ్ళ మంచి ఆరోగ్యం, శక్తి, బలం ఆయన నీ ఆత్మతో వారిని నింపమని అడుగుతున్నాం తండ్రి. ఈ 3 రోజులు మేము నేర్చుకునేది మర్చిపోకుండా ఎప్పటికీ మేము పెద్దగా అయ్యే వరకు నాయన వాటిని గుర్తు పెట్టుకొని వాటిని ఫాలో చేసేదానికి మాకు సహాయం దయచేయండి యేసయ్యా, నీకు వందనాలు. ఆయన 3rd 4th 5th నాయన ఈ రోజు 5th మేము ఉన్నాం ప్రభా. మేము ఈ రోజు నేర్చుకుంటున్న ప్రతి లెసన్, ప్రతి యాక్టివిటీ, ప్రతి సాంగ్ నాయన మా హృదయాల్లో అట్లానే మీరు ప్రింట్ చేయండి ప్రభా. అవి మేము మర్చిపోకుండా మా మమ్మీ డాడీకి, మా రిలేటివ్స్ కి, మా స్కూల్ ఫ్రెండ్స్ కి, నాయన మా ఊర్లో ఉన్న వాళ్ళకి, మా నేబర్స్ కి, అందరికి మేము చెప్పేలాగా దాన్ని డీడ్స్ లో, యాక్షన్స్ లో చూపించే వారిలాగా మమ్మల్ని తయారు చేసి సకల మహిమ, ఘనత, ప్రభావాలు మీరే ఆరోపించుకోవాలి. త్వరగా రానయ్యన్న యేసుక్రీస్తు శక్తి కలిగిన నామంలో అడిగి పొందుకున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. క్లాప్ యువర్ హ్యాండ్స్, క్లాప్ యువర్ హ్యాండ్స్, క్లాప్ యువర్ హ్యాండ్స్. సో నిన్న ఒక వర్షిప్ చేసినప్పుడు నేను కూడా పెట్టుకొని ఉన్నాను. నేను స్క్రీన్ చేయలేదు, కానీ చూస్తే అంత వర్షం పడుతుంది. ఇప్పుడు మనకి వర్షం లేదు, బట్ విల్ ఫీల్ రెయిన్ కదా. మనం వర్షాన్ని ఫీల్ అవ్వం, ఆర్టిఫిషియల్ గా తయారు చేద్దాం. మీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఇట్లా పెట్టండి, మీ పామ్ని. ఓకే, యు నో రైట్. సో ఫస్ట్ డ్రాప్స్ మొదలైనవి సాటర్డే మార్నింగ్ 11:39 కి చిన్న చిన్న చినుకులు పడ్డాయి. కొంచెం పెరిగి 2 drops పడుతున్నాయి. 2 drops కాస్త 3 drops అయినాయి అంట. ఓ నో, కొంచెం కొంచెం పెరుగుతుంది. 3 కాస్త 4 అయినాయి అంట. ఓ 4 కాస్త 5 అయినాయి అంట. వెంటనే ఆగిపోయిందంట, స్లోగా అయిపోయిందంట. కూల్ బ్రీజ్ వస్తుందంట, అందరి మీదకి కూల్ బ్రీజ్ వస్తుందంట. కూల్ బ్రీజ్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఇట్లా చూస్తారు, అట్లా కళ్ళు పెట్టి ఏమంటారు? వావ్, జస్ట్ ఫీల్ ఇట్. చల్లగా మమ్మీ, ఇప్పుడు బజ్జీలు చేయి మమ్మీ, బాగుంటాయి, మిరపకాయ బజ్జీలు చేయ, చల్లగా బయట అంటాం కదా. రైట్, ఓకే. మనం ఇప్పుడు మంచి విషయం నేర్చుకుందాం పిల్లలు. అక్క ఆల్రెడీ ఫస్ట్ డే మనం నేర్చుకున్న లెసన్, సెకండ్ డే లేట్ నేర్చుకున్న లెసన్, ఈ రోజు సంథింగ్ స్పెషల్ లెసన్. ఆ లెసన్ పేరు ఏంటంటే ఫైర్ ఫ్రమ్ హెవెన్. ఫైర్ వచ్చిందంట హెవెన్ నుంచి. అయ్యా బాబోయ్, ఎక్కడుందో అంత పెద్ద ఫైర్, ఎక్కడుందో హెవెన్ లో, అమ్మో. కానీ పిల్లలు, ఆ ఫైర్ ఎట్లా వచ్చింది దాన్ని చెప్పే ముందు, ఇక్కడ మీరు ప్యానెల్లో ఉన్న వాళ్ళలో ఎవరు సూపర్ మ్యాన్, సూపర్ పవర్స్ ఎవరికి ఉన్నాయి? చేతులు పైకెత్తండి. సూపర్ మ్యాన్, స్పైడర్ మ్యాన్, ఐరన్ మ్యాన్, ఇంకా చాలా సూపర్ హీరోస్ ఉన్నారు కదా, మనం చూస్తాం కదా డిజ్నీ దాంట్లో. వాళ్ళందరూ అది నిజంగా పవర్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకి. సూపర్ మ్యాన్ ఎగురుతాడు, వెళ్ళి ఇప్పుడు ఉన్నాడు సూపర్ మ్యాన్. సూపర్ మ్యాన్ పైకి వెళ్తే వర్షంలో తడిసిపోతాడు, జలుబు చేసిద్ది, అంతే సంగతి ఇంకా. స్పైడర్ మ్యాన్ గోడలు ఎక్కాడంటే వర్షం పడి అన్ని తడిసిపోయింది, జారిపోతాడు. వీళ్ళందరికీ పవర్స్ లేవు. ఇదంతా
ఊరికే ఒక ట్రాన్స్ లాగా చెప్తారు, ఇట్లా ఉంది ఇట్లా ఉంది. మనం కూడా ఏ సూపర్ మ్యాన్, నేను స్పైడర్ మ్యాన్, నేను బ్యాట్ మ్యాన్ అని నల్లబట్టలు వేసుకొని తిరుగుతూ ఉంటాడు ఇట్లానే. వాళ్ళంతా జస్ట్ ఊరికే ట్రాన్స్, అదే లేని దాన్ని స్టోరీ లాగా చెప్తున్నారు మనకి. ఓకే, కానీ నువ్వు నేను ఎవరు? ఎవరైనా ఒక్కళ్ళు అన్మ్యూట్ చేసి ఎవరు చెప్పాలి? ఒక్కళ్ళే టక్కని చెప్పాలి, లేకపోతే చాట్ బాక్స్ లో నాకు చేయాలి. నువ్వు నేను ఎవరు? సూపర్ మ్యానా మనం? సూపర్ ఉమెనా? మనం ఎవరు? గాడ్స్ కిడ్స్. ఓకే, హ్యూమన్స్. లయన్ అంటాం మనం. ఓకే, బీ బ్రేవ్. మన టైటిల్ అదే కదా, లయన్ అని పెట్టారు కొంతమంది, మళ్ళీ లయన్ అని పెడుతున్నారు. ఎవరో హ్యూమన్ అని పెట్టారు, గాడ్స్ చిల్డ్రన్, రైట్ కదా? మనము దేవుని పిల్లలు, హ్యూమన్స్ కదా, మనం మనుషులు. మనకి 2 కాళ్ళు, 2 చేతులు, 2 కళ్ళు, 30 ముక్కులు ఉన్నాయా? 30 ముక్కులు ఉంటే చిన్న స్మెల్ కూడా పెద్దగా వచ్చింది కదా మీకు. అందుకే దేవుడు ఇచ్చాడు 1 నోస్ ఇచ్చాడు కదా. అయితే పిల్లలు, బైబిల్లో కూడా ఒక హ్యూమన్ ఉన్నాడు, మనిషి. ఆయన సూపర్ మ్యాన్ కాదు. నేను అందుకే చెప్పాను ముందు, సూపర్ మ్యాన్, బ్యాట్ మ్యాన్, ఐరన్ మ్యాన్ కాదు. ఈజ్ ఎ నార్మల్ హ్యూమన్. ఆయనకి మనలాగే 2 కాళ్ళు, చేతులు, ఒక ముక్కే. ఆయన కూడా ఒక ముక్కే ఉంది, 2 చెవులు, 2 కళ్ళు ఉన్నాయంట. ఆయన ప్రార్థన చేస్తే వావ్, అమ్మో, ఆయన ఎలా ప్రార్థన చేశాడో నాకు ఇప్పటికి అర్థం కావట్లేదు. ఇప్పుడు మనం నేర్చుకుంటున్నాం కదా, వర్షిప్ ముందు మనం చెప్పాం కదా, లార్డ్ టీచ్ us టు ప్రే. ప్రార్థన ఎట్లా చేయాలో నేర్పించండి. మనం ఎలా ప్రార్థన చేస్తాం? మీ అందరికి నేను చెప్పా, మళ్ళీ చెప్తున్నా. ఒక హాస్టల్కి వెళ్ళాము మేము. హాస్టల్లో చాలా మంది పిల్లలు ఉంటారు కదా, పాపం హాస్టల్లో ఆర్ఫన్ పిల్లలు ఉంటారు, సింగిల్ పేరెంట్ ఉంటారు. వాళ్ళు చాలా పూర్ అనమాట, హాస్టల్స్ లో ఉంటారు. వాళ్ళు లంచ్ బెల్ కొట్టగానే ప్లేట్స్ అన్ని తీసుకుని వచ్చి నించుంటారు లైన్ లో. అప్పుడు ప్రేయర్ చేయాలన్నమాట. అయితే ఒకడికి బాగా ఆకలి వేస్తుందంట. వాడు ఏమైనా ప్రార్థన చేసాడు తెలుసా? అందరూ కళ్ళు మూసుకోండి. అందరు కళ్ళు మూసుకున్నారంట. అందరూ చేతులు ఇలా పెట్టండి. అందరూ ఇలా చేతులు పెట్టారంట. అయితే బాగా పెద్ద ప్రార్థన చేస్తాడు అనుకుంటే వాడికి ఆకలి వేస్తుంది కదా. వాడు, యేసయ్యా మీకు స్తోత్రం, మాకు ఆత్రం, ఆమె అన్నం పెట్టండి. చిన్న ప్రార్థన, కానీ యేసయ్య ఆ ప్రార్థన కూడా ఆలకిస్తాడు. కానీ ప్రేయర్ లో చాలా కైండ్స్ ఉన్నాయి. మోకరించి ప్రార్థించడం, ఏడుస్తూ ప్రార్థించడం, జేకబ్ లాగా ప్రార్థన చేయడం. జేకబ్ ఎట్లా తెలుసా? యేసయ్యని పట్టుకొని, నువ్వు నన్ను బ్లెస్ చేస్తే వదులుతా, లేదా వదలన్నాడు గాడ్ ని. ఎవరైనా సూపర్ మ్యానా? హ్యూమన్, మనిషి, నీలాగే నాలాగే. సో యేసయ్య ఈరోజు నీతో నాతో మనుషులం కాబట్టి, ఆయనలాగే మనం ఉన్నాం కాబట్టి ఆయన అంటున్నాడు, మీకు నేను ప్రార్థన ఎలా చేయాలో నేర్పిస్తాను. ఆ ప్రార్థనలో ఒక ప్రార్థన, బ్రేవ్ ప్రేయరు, బీ బోల్డ్, కరేజస్. ఆ ప్రేయరు చేసిన ఆయన పేరు ఏలియా. ఆయన పేరు ఏలియా. కనబడుతున్నాడా? చూడండి, ఆయన అంత పెద్ద బియర్డ్ ఉంది, ఇజ్రాయలీ కదా ఆయన డ్రెస్ చూడండి ఎట్లా ఉందో. ఏలియా ప్రార్థన చేశాడు. ఆయన ఎట్లా ప్రార్థన చేశాడు అనుకుంటున్నారు? మీ అందరికి ఏలియా గురించి తెలుసు కదా. ఏలియా మనలాగే హ్యూమన్, మనిషి. అయితే ఇజ్రాయెల్ దేశం ఇప్పుడు కూడా ఉంది కదా. అనోక్ వాళ్ళు వెళ్ళారు చాలా సార్లు, అక్కడ వర్షిప్ చేశారు. అక్కడ అన్ని మనం ఫోటోస్ కూడా చర్చ్ లో మీకు చూపించి ఉంటారు. అప్పట్లో ఉన్న ఇజ్రాయెల్ దేశంలో ఒక రాజు ఉన్నాడు. ఒక్కొక్క రాజు వస్తారన్నమాట. అప్పుడు ఒక రాజు వచ్చాడంట, మంచోడే కాదు, చెడ్డోడు, ఆహాబ్ కింగ్. చూస్తున్నారా ఎట్లా ఉన్నాడో? ముక్కు ఇంత ఉందో వాడిది, అని గద్ద ముక్కులాగా, ఈగిల్ ముక్కులాగా. మంచోడు కాదు. వాళ్ళ వైఫ్ అస్సలు మంచిది కాదు. ఎప్పుడు జీసస్ కి, యేసయ్యకి నచ్చినట్టు చేయట్లే వాళ్ళు. చాలా చాలా స్టోన్స్ పెట్టుకొని చెట్లకి వర్షిప్ చేస్తున్నారు. కోతులకి, డాంకీస్ కి, కౌస్ కి వాళ్ళు వర్షిప్ చేస్తున్నారు. ఎట్లాగా? మన ఇండియాలో లాగా. మన ఇండియాలో అందరూ ఏం చేస్తారు? ఆవు కనబడితే నిండి అంటారు. ఆవు దగ్గర ఏముంది? సూపర్ పవర్స్ ఉన్నాయా? ఏం లేదు, పిడకలు ఉన్నాయా ఆవు దగ్గర, అంతే. కానీ వర్షిప్ చేస్తారు. అప్పుడు అలా చేసినప్పుడు యేసయ్యకి నచ్చదు. అయితే ఆహాబ్ కింగ్ అన్ని చెడ్డ పనులు చేస్తాడంట ఆ దేశంలో. ఎక్కడ? ఏ దేశం అది? ఇజ్రాయెల్ దేశంలో. అయితే దేవుడికి బాగా కోపం వచ్చిందంట. కోపం వచ్చి ఏలియాకి చెప్పాడంట, ఎలైజా కదా, ఏలియాకి చెప్పాడంట, నువ్వు రాజు దగ్గరికి వెళ్ళు అంటే. ఇప్పుడు మీరు ముఖ్యమంత్రి దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడు ప్రజ్వల్ అంటే, ప్రజ్వల్ వెళ్ళి ఏ జగన్ గారు బాగా చేస్తున్నారు అంటారా? వెళ్ళి జగన్ గారు చాలా బాగా చేస్తున్నారు, మీరు పేదోళ్ళకి మంచిగా ఇస్తున్నారు అని అలా చెప్తాను కదా రిక్వెస్టింగ్ గా. కానీ దేవుడు చెప్తున్నాడు, వెళ్ళి రాజుకి వార్నింగ్ ఇవ్వన్నాడు. రాజుకి వార్నింగ్, ఆ దేశం మొత్తానికి పెద్ద లీడర్ ఆయనకి వార్నింగ్ ఇవ్వను. కానీ దేవుడు చెప్పాడు కాబట్టి
ఏలియా సూపర్ మ్యాన్ కాదు, మనిషి మనలాగే డింగ వెళ్ళాడంట. వెళ్ళి, ఏయ్ రాజు, నువ్వు చెడ్డ పనులు చేస్తున్నావు, ఏసై చూస్తున్నాడు, నచ్చట్లేదు ఆయనకి, చూడు 3 సంవత్సరాలు 3 years ఇందాకే వర్షం పడింది కదా, ఇంకో వర్షం పడవు ఇజ్రాయెల్లో, కరువు వచ్చింది, చూసుకో అని చెప్పేసి డింగ వెళ్ళిపోయాడు. వీళ్ళకి అర్థం కావట్లేదంట. ఏంటి, ఏలియా నా దగ్గరకు వచ్చి వర్షం పడదని చెప్పాడు, వెళ్ళిపోయాడు ఏంటి, ఎక్కడున్నాడు, ఎత్తుకండ్రా అంటే ఏలియా వెళ్ళిపోయాడంట. ఏలియాని తీసుకెళ్లి దేవుడు కేరేతు అనే వాగు, అక్కడ ఒక చిన్న స్ట్రీమ్, నది లాంటిది చిన్నది ఉందంట, దాంట్లో వాటర్ ఉన్నాయంట. అయితే 3 years అక్కడ వర్షం పడలేదు, ఆ దేశంలో కరువు వచ్చింది, పిల్లలు ఏం లేదు తినడానికి. కానీ యేసయ్య ఏం చేశాడు చూడండి, దేవుడు ఆయన్ని ఆ నది దగ్గర కూర్చోబెట్టి, కాకులు ఉన్నాయి కదా, కాకులు ఆయనకి బ్రెడ్, మీట్, మటన్ తీసుకొచ్చినాయి. మటన్, చికెన్, ఆయనకి మటన్ అంటే మటన్, చికెన్ అంటే చికెన్, ఒక 1/2 kg పట్టుకొచ్చినాయి అంట. తీసుకొచ్చి ఆయన్ని ఫీడ్ చేసినాయి అంట. ఎన్ని డేస్? 1 day కాదు, 2 days కాదు, 3 days కాదు, 3 years. ఇయర్కి ఎన్ని డేస్ ఉంటాయి? 365 into 3. ఎవరన్నా చాట్ బాక్స్ లో చేయండి ఎన్ని డేస్? 365 into 3 ఎన్ని వచ్చినాయి? 1000. క్యాల్కులేటర్స్ అందరు నాలాగే నా మ్యాథ్స్ లో వీక్, సేమ్ బ్యాచ్ అయితే. 365 ఓకే ఇంటూ 1095, రైట్. ఓకే, అన్ని డేస్ గాడు కెరేతు అనే దగ్గర ఉండమంటే ఏలియా వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నాడు. కాకులు ఆయన ఎత్తుకుంటూ వచ్చి ఆయనకి ఫుడ్ పెట్టి, ఆహాబ్ రాజు చెడ్డ పని చేశాడు కాబట్టి ఏలియా వచ్చి వార్న్ చేశాడు. దేవుడే వార్న్ చేయొచ్చు, కానీ ఆ రోజుల్లో మనుషుల్ని దేవుడు వాడుకునేవాడు, ప్రాఫిట్స్. సో ఎలైజా కూడా ఒక ప్రాఫిట్, ఏలియా కూడా. అయితే ఈ రోజు మనందరం కూడా ప్రాఫిట్స్. ఏసై మనతో మాట్లాడతాడు. అంటే ఏలియా ఫోన్ చేస్తేనే ఏసై ఎత్తుతాడు ఫోను? లేదు, నువ్వు కాల్ చేసినా ఎత్తుతాడు. ఏసై నంబర్ అంతా జెరమియా 333 ఆయనకి మొరపెట్టము, ఆయన ఉత్తరం ఇస్తాడు. ఆయన మీరు ఫోన్ చేసి ప్రేయర్ చేశారా, ఈ విల్ ఆన్సర్ యు. అయితే ఆ రోజు ఏమైందంటే 3 years అయిపోయింది, వర్షం రావట్లేదు. వర్షం కోసం కరువుతో ఆ దేశం అంతా అల్లాడిపోతుందంట. ఎవరికి ఏం లేవు, కేఎఫ్సి క్లోజ్ చేసేసారంట, ట్రైన్స్ క్లోజ్ చేశారంట, ఏం లేవంట. ఇలాగే కరోనా లాగే ఉందంట అప్పుడు కూడా. అప్పుడు మళ్ళీ దేవుడు చెప్పాడంట ఏలియాకి, వెళ్ళి నువ్వు ఆహాబ్ రాజు ఎవరినైతే వర్షిప్ చేస్తున్నాడో ఆ బాల్ ప్రాఫిట్స్ అందరినీ ఒక దగ్గర తీసుకురాగానే, బాల్ ప్రాఫిట్స్ అంటే తెలిసే పిల్లలు అన్య దేవతల్ని ఆరాధించేవాళ్ళు. వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే ఆవులకి, గేదెలకి, కుక్కల్ని, అన్నిటి పక్షుల్ని, అన్నిటిని వాళ్ళు వర్షిప్ చేసేవాళ్ళు. మనం అలా చేయాలా? మనం ఎవరిని వర్షిప్ చేయాలి? ఓన్లీ వన్ గాడ్, జీసస్. వి నీడ్ టు వర్షిప్ ఓన్లీ హిమ్ కదా. 10 commandments లో అది ఉంటుంది కదా, నేను తప్ప వేరే దేవుడు ఉండకూడదు, యేసయ్యే దేవుడు. సో ఈ బాల్ ప్రాఫిట్స్ అందరి దగ్గరని గ్యాదర్ చేయమన్నాడంట. 3 years వర్షం లేదు, అందరూ కోపం ఉన్నారు ఆ దేశంలో. ఈ బాల్ ప్రాఫిట్స్ కూడా వెయిట్ చేస్తున్నారంట. అయితే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాడంట, చాలా మంది ఉన్నారంట, డ్రమ్స్ కొడుతున్నారంట, అని వర్షిప్ చేస్తున్నారంట. మన టీవీలో చూస్తాం కదా, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, బొమ్మలకి వర్షిప్ చేస్తారు, డబడబడవా ఓ డుమ్ములు కొడతా ఉంటారు. మనకు అలా చేయాలా? మనం కళ్ళు మూసుకొని యేసయ్య అనగానే యేసయ్య వస్తారు కదా. అయితే వీళ్ళందరూ డ్రమ్స్ కొట్టి ఆరాధన చేస్తుంటే వాళ్ళ దగ్గరికి ఏలియా వచ్చాడంట. రే, ఎవరు అనుకుంటున్నారు మీరు? మీ దేవుడు అనుకుంటున్నారా? నిజమైన దేవుడా? ఛాలెంజ్ చేసుకో. ఎంతమందికి ఛాలెంజ్ అంటే ఇష్టం? ఛాలెంజెస్ తీసుకోవడం. ప్రజ్వల్కి రేజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. ఛాలెంజ్ లో గెలిస్తే సూపర్ కదా, ఫస్ట్ ప్రైజ్, సెకండ్ ప్రైజ్, థర్డ్. వెరీ గుడ్. భాను, శ్రీ, ఓకే, జాషువా, ఓకే కదా. అయితే వెళ్ళి ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాడంట. ఎవరి దగ్గరికి? బాల్ ప్రాఫిట్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి మీ దేవుడు నిజమైనోడా? యేసయ్య, గాడ్, జెహోవా రియల్ గాడా అని చెప్పి ఛాలెంజ్ చేశాడంట. ఛాలెంజ్ చేసి వాళ్ళు చెప్పాడంట, మీరు ఎంతసేపు వర్షిప్ చేస్తారో, ఎంతసేపు డ్రమ్స్ కొడతారో కొట్టండి, మీ దేవుడు ఆకాశం నుంచి ఈ సాక్రిఫైస్ ని చూడండి. అక్కడ ఏం చేశారంటే కౌస్ ని కట్ చేసి దాన్ని కర్రలు పెట్టి దాని మీద వేసారు. వేసి పై నుంచి అగ్ని వచ్చి దాన్ని కాల్ చేయాలి. కాల్ చేస్తే అప్పుడు వాళ్ళ దేవుడు నిజమైన దేవుడు అన్నట్టు.
అయితే వాళ్ళు ఆ సాక్రిఫైస్ అక్కడ పెట్టి డ్రమ్స్ కొడుతూ, పాడుతూ, అరుస్తూ, బ్లేడ్స్ తో, చాక్స్ తో వాళ్ళు ఒళ్ళంతా కోసుకుంటూ అరుస్తున్నారు, బాల్ బాల్, లార్డ్ లార్డ్ బాల్, దేవుడు దేవుడా దేవు విను 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 అంటున్నాడంట. అప్పుడు అప్పుడు ఏం చేశాడు? ఏలియా వచ్చాడంట, నవ్వుతాడంట, అరే మీ దేవుడు పడుకున్నట్టున్నాడు రా, హెడ్ ఫోన్స్ వేసుకున్నాడేమో, గట్టిగా మెలవంటారా అంటే అప్పుడు కోపం వచ్చి బాల్ అని అరుస్తున్నారంట. అయితే ఆ సాక్రిఫైస్ అక్కడే ఉంది, ఏమి పైనుంచి రాలేదు. అక్కడ ఉన్న ఇజ్రాయేలీలు అందరూ చూస్తున్నారంట ఏమైనా జరిగిద్దా అని. ఏం జరగట్లేదంట. అప్పుడు మధ్యాహ్నం అయిపోయిందంట, 2 PM అయిపోయిందంట, 3 PM అయిపోయిందంట. వాళ్ళ దేవుడు వినట్లా, వీళ్ళు అలసిపోయి పడిపోయారంట. అక్కడే సాక్రిఫైస్ ఉందంట. ఆకాశం నుంచి, హెవెన్ నుంచి ఫైర్ రాలా. అప్పుడు ఏలియా చెప్పాడంట, రే చాలు చాలు వెళ్ళి కూర్చోండి, ఇంకా కూర్చో అంటే వాళ్ళు వెళ్ళి పక్కన పెట్టారంట. అప్పుడు ఏలియా రాళ్ళు పెట్టాడంట. ఫస్ట్ 12 stones పెట్టాడంట. పెట్టి ఆ 12 stones రౌండ్ గా ఒక పెద్ద గుంత డిగ్ చేశాడంట. తవ్వారంట. తవ్వి చాలా డీప్ గా చేసి దాని మీద కర్రలు చక్కగా అంత ఆర్డర్ గా పెట్టి ఒక కవుని అక్కడ కట్ చేసి కవుని అక్కడ పైన పెట్టారంట. ఇప్పుడు ఇందక్కడ దాకా బాల్ ప్రాఫిట్స్ అంతా వర్షిప్ చేశారు 4 o'clock వరకు, మార్నింగ్ నుంచి. వాళ్ళ దేవుడు వెళ్ళి పడుకున్నాడు అంట. పాపం ఆయనకి ఒక చెవు పని చేయట్లా. ఏంటి హాస్పిటల్కి వెళ్తే నువ్వు రెస్ట్ తీసుకో, ఎవరి మాట వినొద్దని చెప్పాడు. అందుకని ఆయన దేవుడు కాదు కాబట్టి పడుకున్నాడు. అయితే అంత క్లియర్ గా చేసి కింద మీకు వాటర్ కనబడుతుందా, బ్లూ కలర్ లో ఈ వాటర్, అది అంతా వాటర్. అప్పుడు ఏలియా చెప్పాడంట వీళ్ళకి, ఇజ్రాయెల్ ప్రజలకి, ఇక్కడ ఉన్న ఈ కవ్వు, ఈ కర్రలు, ఈ రాళ్ళు, ఈ నీళ్లు ఇవన్నీ పెట్టి ఒక పెద్ద డ్రమ్ ఉంటుంది చూసారా మీరు, వాటర్ క్యాన్స్. ఇప్పుడు మనకి వాటర్ రానప్పుడు మనం వాటర్ ఆర్డర్ చేస్తాం కదా, ట్యాంక్ వస్తుంది కదా గవర్నమెంట్ నుంచి, విఎంసి నుంచి ఒక పెద్ద ట్యాంక్ వస్తుంది. దాంట్లో కొన్ని 1000 liters వాటర్ ఉంటుంది. అట్లాంటివి 3 తెప్పించి పోస్తున్నారంట దీని మీద. ఎక్కడ కవ్వు మీట్ మీద పోస్తున్నారంట. అవి కిందకి ఇలా వచ్చి ఆ గుంతలోకి వెళ్ళిపోయినాయి అంట. ఇప్పుడు తడిసిపోయింది అనుకోండి, బాగా అదుపులు వెలిగిస్తే వెలిగిద్దా? ఎన్ని వేసినా తుస్ తుస్ అంటుంది కదా. తడిసిపోయి ముద్దయిపోయినాయి అంట ఆ సాక్రిఫైస్ అంతా. అయితే ఇంకా ఏలియా వచ్చాడంట, ఎడింగ్ ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. ఇంకా మనం ప్రార్థన చేశాం కదా, మన ఫ్రెండ్స్ కోసము, మనం కిడ్స్ క్యాంప్ కోసం ప్రార్థన చేశాం కదా, ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. యేసయ్యా యేసయ్యా నువ్వు నిజమైన దేవుడు, వాళ్ళలాగా నువ్వు మా ప్రార్థన వినకుండా ఉండవు, వింటావు. నేను ఇప్పుడు ప్రార్థన చేస్తున్నాను యేసయ్యా, హెవెన్ నుంచి ఫైర్ పంపించి దీన్ని అన్నిటినీ కాల్చేవి యేసయ్యా. ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు, ఇజ్రాయెల్ ప్రజలందరూ నువ్వే దేవుడు అని తెలుసుకోవాలి అని కళ్ళు మూసుకొని గట్టిగా ప్రార్థన చేస్తున్నాడంట, రోషంగా, బోల్డ్ గా, బీ బ్రేవ్ లా. ఇప్పుడు మీ ఫ్రెండ్ చిరంజీవి అనుకోండి, లేకపోతే మీ ఫ్రెండ్ పవన్ కళ్యాణ్ అనుకోండి, మీరు ఏమని చెప్తారు ఫ్రెండ్స్? నా ఫ్రెండ్ ఎవరు అనుకున్నావు రా, పవన్ కళ్యాణ్ అని చెప్తారు కదా. ఊరికి మీరు డ్రామాలు చెప్తాను అనుకో, నా ఫ్రెండ్ డౌట్ చెప్తారు. కానీ మీరు నిజంగా పవన్ కళ్యాణ్ మీ ఫ్రెండ్ ఫోన్ చేశారని మీకేం చెప్పి ఫ్రెండ్స్కి వెళ్ళి మా ఫ్రెండ్ పవన్ కళ్యాణ్ తెలుసా అని చెప్తారు కదా. అలాగే ఈయన కూడా యేసయ్యా నువ్వు పంపించు అగ్ని అని చెప్పి నిజంగా బోల్డ్ గా, రోషంగా ప్రేయర్ చేయగానే అందరూ చూస్తున్నారంట, ఇజ్రాయెల్ ప్రజలందరూ చూస్తున్నారంట. చూస్తుంటే ఏం రావట్లేదంట. ఇందాక మనం ఏం చేసాం, వర్షం రావడానికి టిక్ 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 అని చిన్న సౌండ్ వచ్చింది కదా. వర్షం వచ్చే ముందు ఏమొస్తాయి పిల్లలు? థండర్స్ వస్తాయి కదా, అలా వస్తే చిన్నప్పుడు నేను పైన ఏదో అవుతుంది మమ్మీ అని, పడతాయేమో మమ్మీ అని చెప్పి భయపడేవాడిని. కానీ ఆ థండర్స్ అనేది వచ్చినప్పుడు, మెరుపులు వస్తాయి కదా, స్టార్మ్స్ వస్తున్నాయంట. వస్తుంటే ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు చూశారంట, అయ్యా అరే ఇందాక బాల్ ప్రవక్తలు వాళ్ళంతా ప్రేయర్ చేసినప్పుడు ఏమి రాలా, కొంచెం కూడా అని కూడా అనలేదు, ఏంటి స్టార్మ్స్ వస్తున్నాయి అనగానే కొంచెం పైన తర్వాత పైనుండి అని ఫైర్ వచ్చిందంట. ఫైర్ వచ్చేసి అక్కడున్న వాటర్ ని, అక్కడున్న మీట్ ని, అక్కడున్న స్టోన్స్ ని అన్నిటినీ కాల్చేసిందంట. ఏలియా ప్రార్థన ఎట్లా చేశాడు? రోషంగా ప్రార్థన చేశాడు, బోల్డ్ గా. ప్రార్థనలో చాలా కైండ్స్ ఉన్నాయి పిల్లలు, ఇట్లాగా మనం చేయాలి బోల్డ్ గా. ఎందుకు? మన దేవుడు నిజమైన దేవుడు, మన దేవుడు బొమ్మ కాదు. మన దేవుడికి చెవులు వినపడకుండా ఉండవు. ఆయన ఎప్పుడు ఇలా వింటాడు, రెడీగా ఉంటాడు. ఈజ్ ఆల్వేస్ రెడీ టు హియర్ యూ. నువ్వు ఏది అడిగితే అది ఇవ్వడానికి దేవుడు సిద్ధంగా ఉన్నాడు. ఆ ఫైర్ రాగానే అందరూ వావ్
ఏసయ్యే దేవుడు, ఏసయ్యే దేవుడు, ఏసయ్యే దేవుడు, బాల్ కాదు అని చెప్పి అందరూ అంటున్నారంట. చాలా మంది మోకరించారంట, ప్రార్థన చేస్తున్నారు, ఏసయ్య దేవుడు, ఏసయ్య దేవుడు, ఏసయ్య దేవుడు, ఆ దేవుడు మాకు కావాలి, మాకు కావాలి అని చెప్పి. ఆ దేశం అంతా, దేశం అంటే ఎంతమంది ఉంటారు? ఇండియాలో ఎంతమంది ఉంటారు? 140 crores దగ్గర ఉన్నాము. క్రోస్ అంతమంది ఒకేసారి ఏసైని నమ్ముకున్నారు. ఎవరి వల్ల? సూపర్ మ్యాన్ వల్ల కాదు, బ్యాట్ మ్యాన్ వల్ల కాదు. ఎవరి వల్ల? ఒక హ్యూమన్, ఒక మనిషి, నీలాగే నాలాగే కాళ్ళు చేతులు ముక్కు ఉన్న ఒక మనిషి ఏలియా ప్రార్థన చేస్తే ఆకాశం నుంచి ఫైర్ వచ్చింది. ఫైర్ పట్టుకోండి కాదు. ఇప్పుడు ఫైర్ మనవి స్పార్క్స్ ఉంటాయి కదా, మనము కండి తెలుసు కదా మీకు, కండి తింటారా? దాన్ని ఏమంటారు? కార్న్ ఉంటుంది కదా, కాలుస్తారు కదా నిప్పుల మీద. అప్పుడు ఆ నిప్పుల్లో స్పార్క్స్ చిప్స్ అని వస్తాయి కదా, సౌండ్ వచ్చి. అవి మీ మీద పడినప్పుడు మీరేమంటారు? చల్లగా ఉందంటావా అని ఇట్లా షేక్ అవుతాం కదా. ఆ ఫైర్ వచ్చినప్పుడు అక్కడున్న ఆ బాల్ ప్రాఫిట్స్ అందరూ సర్ప్రైజ్ అయిపోయి, బాల్ దేవుడు కాదు, ఏసయ్య దేవుడు అని చెప్పి వీళ్ళు కూడా ఏసయ్య దగ్గరికి వచ్చారంట. వీళ్ళు కూడా పడిపోయారంట. పడిపోయి మాకు ఏసయ్య కావాలన్నారంట. ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు కూడా మాకు ఏసయ్య కావాలన్నారంట. వాళ్ళందరూ మోకరించి ప్రార్థన చేశారంట. వాళ్ళ తప్పులన్నీ ఒప్పుకున్నారంట. అప్పుడు ఇజ్రాయేల్కి మళ్ళీ దేవుడు ఏం చేశాడు? వర్షం ఇచ్చాడంట పిల్లలు. ఆఫ్టర్ 3 years తర్వాత పిల్లలు, ఇప్పుడు మనం నేర్చుకున్న ఈ లెసన్, ఒక హ్యూమన్, ఒక మనిషి, నీలాగా నాలాగా, ప్రజ్వల్ లాగా, లేకపోతే అను అక్కలాగా, మోని అక్కలాగా, జాషువా లాగా, మనలాగే సేమ్, మనలాగే చేతులు కాళ్ళు ఉన్న నార్మల్ మనుషులు. కానీ వాళ్ళ వే ఆఫ్ ప్రేయర్ చాలా పవర్ఫుల్. మనం ప్రేయర్ అలాగే చేయాలి పిల్లలు. బీ బ్రేవ్. మన దేవుడు సజీవుడు, ఆయన ఇస్ అ లివింగ్ గాడ్. సో ఆయన ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు 2021 వరకు సేమ్ గాడ్, టుడే టుమారో ఫర్ ఎవర్ సేమ్. సో మనం కూడా ఏసైనా అడగాలి, ఏసయ్యా నాకు ఏలియా లాగా ప్రార్థన చేయడం నేర్పించినాను. నేను కూడా నించొని కరోనా తీసేసయ్యా అని నేను కూడా అంత బోల్డ్ ప్రార్థన చేయాలి. నాకు సహాయం చేయండి ఏసయ్యా, నాలోకి రండి ఏసయ్యా. నేను ప్రార్థన చేస్తే మీరు వర్షం తెప్పించండి అయ్యా. నేను ప్రార్థన చేస్తే మీరు అగ్ని తెప్పించండి ఏసయ్యా. నేను ప్రార్థన చేస్తే మా అమ్మ నాన్నకి మంచి ఆరోగ్యం ఇవ్వండి ఏసయ్యా. మా ఫ్రెండ్స్కి, మా సిటీకి నాయన అన్ని నార్మల్ అయిపోవాలి. మేము చర్చెస్కి వెళ్ళాలి, మా ఫ్రెండ్స్ మేము హగ్ చేసుకోవాలి. నాకు సహాయం చేయండి ఏసయ్యా అని మనం బోల్డ్గా, బ్రేవ్గా. అక్క చెప్పింది కదా, అను అక్క లయన్ గురించి చెప్పింది కదా. కింగ్ ఆఫ్ ద జంగిల్ ఎవరు? ఎలిఫెంట్ కాదు, జిరాఫీ కాదు, లయన్. మన దేవుడు కూడా లయన్ ఆఫ్ జూడా. యేసయ్య లయన్ ఆఫ్ జూడా. సో మన దేవుడిని మనం ఆరాధించినప్పుడు బోల్డ్గా చేతులు పైకి ఎత్తి మనం మోకరించి ఏడుస్తూ ఎట్లా ప్రార్థన చేసినా యేసయ్య మనల్ని వింటాడు, మన ప్రార్థన ఆలకిస్తాడు పిల్లలు. సో మనం నేర్చుకున్న ఈ స్టోరీ, ఇది స్టోరీ కాదు పిల్లలు, బైబిల్లో నిజంగా జరిగింది. మొదటి రాజులు, రాసుకోండి పిల్లలు, నోట్ చేసుకోండి. ఇది మీరు తర్వాత చదవండి, మమ్మీ డాడీతో అడిగి చదివి చెక్ చేయండి. తర్వాత అన్న ప్రణీత ఏమన్నా కుదిరితే ఏదైనా వీడియో దీని గురించి చూపిస్తాడు. 1 Kings 18 chapter 21 నుంచి 33 వరకు, 39 వరకు. 1 Kings 18 chapter 21 to 39 verses. ఓకేనా? మీరు తర్వాత మనకి హోల్ డే ఉంది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఈ క్యాంప్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఇంట్లో కూర్చొని మమ్మీ డాడీతో చెప్పి చదివి వినండి, లేకపోతే ఆడియో పెట్టుకొని వినండి, యూట్యూబ్లో పెట్టుకొని వినండి. హౌ ఎలైజా ప్రేడ్. అందుకే మన టైటిల్ పేరు ఏంటి, మన లెసన్ పేరు ఈరోజు ఫైర్ ఫ్రమ్ హెవెన్ కదా. నిజంగా వచ్చిందా లేదా? ఇప్పుడు నేను జాషువా అని చాక్లెట్ అని వచ్చి చెప్పాను అనుకో అని వదిలేయచ్చు. నేను చెప్పలే, ఎవరు చెప్తున్నారు తెలుసా? బైబిల్ సేస్ ఎస్. బైబిల్లో ఉన్నది ప్రతిదీ కూడా ట్రూ, నిజం. ఇది ఇందాకలాగా సూపర్ మ్యాన్, బ్యాట్ మ్యాన్ కాదు, ఇది ట్రూ లివింగ్ గాడ్. హీరో, మన జీసస్ హీరో, సూపర్ హీరో. జీసస్ ఈజ్ మై సూపర్ హీరో అని మీరు పాడతారు కదా, అని ఒక పాడింది, జీసస్ ఈజ్ మై సూపర్ హీరో. మీరు కూడా అలాగే చెప్పాలి స్కూల్లో, ఏ జీసస్ ఈజ్ మై సూపర్ హీరో, ఎల్రా బ్యాట్ మ్యాన్ అని పంపించాలండి. ఓకేనా? సో మనం కూడా కరేజియస్ గా, బోల్డ్ గా, బ్రేవ్ గా ప్రేయర్ చేయడం, ఏలియా లాగా ప్రేయర్ చేయడం నేను నేర్చుకున్నా. అక్క ఫస్ట్ డే నేను కూడా విన్నాను. అక్క చెప్పింది కదా ఎజ్కేల్ గురించి, ప్రాఫిట్ గురించి. ఈయన కూడా ప్రాఫిటే, ఎలైజా కూడా ప్రాఫిటే.
కింగ్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి బోల్డ్ గా మాట్లాడాడు. మనం కూడా చెప్పాలి, ఎందుకంటే మన దేవుడు సజీవుడు. ఆయన చనిపోయి 3 days తర్వాత లేచాడు. ఈజ్ లివింగ్ గాడ్. మళ్ళీ ఆయన వస్తాడంట. ఆయన వచ్చినప్పుడు మనందరం ఆరాధన చేస్తుంటే మనందరం తీసుకెళ్తాడు. సో మనం పెద్దగా అయినా కూడా ఏ సైడ్ మనం ఆరాధించాలి, ప్రార్థన చేయాలి అలాగా. ఓకేనా పిల్లలు? ఆల్ గుడ్? ఆల్ గుడ్? yes, we are 12 o'clock అవుతుంది కదా. ఓకే, చిన్న ప్రేయర్ చేసుకుందాం. అందరు కళ్ళు మూసుకోండి. యేసయ్యా నీకు వందనాలు, స్తోత్రాలు ప్రభువా. ఏలియా లాగా నాయన మేము ప్రార్థిస్తే మేము కూడా ఏలియా మాలాగే మనుషుడే, హ్యూమనే ప్రభువా. కానీ ఏలియాకి ఏదో మీరు ఒక బోల్డ్నెస్ ఇచ్చారు ప్రభా, ఏదో కరేజెస్ మీరు ఇచ్చారు ప్రభా. సేమ్ కరేజెస్, సేమ్ బ్రేవ్నెస్, సేమ్ స్ట్రెంగ్త్ నాకు కూడా ఇవ్వండి యేసయ్యా. నేను కూడా ఏలియా లాగా ప్రార్థన చేయడానికి రోషముగా ఆయన నాకు సహాయం చేయండి యేసయ్యా. ఆయన మేము ఈ 3 days లో నేర్చుకున్న ప్రతి లెసన్ ని ఆయన మేము మర్చిపోకుండా జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి కృప చూపించండి నాయన. ఇవన్నీ ఏదో స్టోరీస్ కాదు ప్రభా, ఇది నిజంగా జరిగి బైబిల్లో జరిగి రాయించారు మీరు, మీకు వందనాలు. బైబిల్లో ఉన్న ప్రతి అక్షరం కూడా అది ట్రూ ప్రభా, అది సత్యం. ఆ సత్యాన్ని మేము నమ్మినప్పుడు మమ్మల్ని స్వతంత్రంగా చేస్తానన్నావు ఆయన. యేసయ్యా నీకు వందనాలు, స్తోత్రాలు, స్తుతులు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభా. ఆయన జరగబోయే సెషన్స్ అన్నిట్లో మీరే మాకు తోడుగా ఉండి మమ్మల్ని బలపరిచి మమ్మల్ని అందరినీ స్థిరపరిచి మంచి ఆరోగ్యం, శక్తి, జ్ఞానము, వివేచన మీరు దయచేసి ఈ సెషన్స్ అంతట్లో మీరే మమ్మల్ని నడిపించి మీ నామానికి మహిమ, ఘనత, ప్రభావాలు ఆరోపించుకోమని త్వరగా రానయ్యున్న యేసుక్రీస్తు శక్తి కలిగిన నామంలో అడిగి పొందుకున్నాము తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్. ఓకే ఓకే పిల్లలు, ఓవర్ టు మోని. సారీ, యా మోని, యా గో హెడ్. ఓకే పిల్లలు, సూపర్ సూపర్. సో ఎంతమంది లెసన్ ఎంజాయ్ చేశారు పిల్లలు? ఎంతమంది లెసన్ కదా? సూపర్. ఫస్ట్ డే మనం ఎలైజా గురించి నేర్చుకున్నాం కదా పిల్లలు. ఆయన కూడా ఒక ప్రాఫిట్. అండ్ ఇవాళ అన్న చెప్పిన అతను కూడా ఎవరంటే ప్రాఫిట్ అన్నమాట. ఓకేనా? సో హీఈస్ ఎలైజా, ఎజికల్ అండ్ ఎలైజా. ఫస్ట్ ఎజికల్ గురించి నేర్చుకున్నాం, డే ఎలైజా కదా పిల్లలు. ఎలా చేశారు చెప్పారు అన్న? ఎలా చేశారు? ఎలా ప్రేయర్ ఎలా చేశారు? చాలా బోల్డ్ గా కదా, చాలా బోల్డ్ గా చేశారు. నేను నేర్చుకున్నాం కదా లయన్ గురించి. సో లయన్ ఎలాగా పైకి చూస్తూ చాలా బోల్డ్ గా ఉంటుందో, సో అన్న చూపించారు కదా పిల్లలు. కింద వాటర్ వచ్చేసింది, పోస్తూనే ఉన్నారంట. అయినా సరే ఏమైంది? మనం చేస్తే ఉంటదా? మనం చేస్తే ఏమన్నా అయిద్దా? కానీ ఎలైజా కూడా హ్యూమన్ అయ్యుండి ప్రేయర్ చేసినప్పుడు ఆ కార్యం అందరు చూస్తారు కదా పిల్లలు. సో మరి దీనికి రిలేటెడ్ గా మనము ఒక క్రాఫ్ట్ చేసేసుకుందామా? సో are you ready? Everybody get ready with your papers, 2 papers, scissor, fevikwik and కొన్ని sketches. ఓకే, సో రెడీగా ఉన్నారు కదా? స్కెచెస్ అన్ని రెడీగా. ఓకే పిల్లలు, సో ఫస్ట్ పిల్లలు మీ బిగ్ పేపర్ ని 2 halves చేయండి ఫాస్ట్ గా. మేక్ ఇట్ ఇంటూ 2. మేక్ ఇట్ ఇంటూ 2. 1 పేపర్ ని 2 halves చేయండి ఫాస్ట్. మేక్ ఇట్ ఇంటూ 2. అయిపోతే నాకు చూపించచ్చు ఒకసారి. లుక్ అట్, టేక్ 1 paper, cut it and I think done బిల్లు. 2 చేసారా? నాకు ఇలా చూపించండి. 2 papers ఇలా చూపించాలి. యా ఓకే, సూపర్ సూపర్. యా ఇప్పుడు 1 paper తీసుకొని ఏం చేయాలి తెలుసా పిల్లలు? ఇంకో హాఫ్ చేయండి. ఇంకో హాఫ్ చేసి మళ్ళీ చించేయండి. కట్ నీట్ గా ఇలా పెట్టి పిల్లలు నీట్ గా ఇలా ఫోల్డ్ చేసి యా మనం దీన్ని కూడా కట్ చేసేద్దాం. ఓకే, యా ఇలాగా. సూపర్. ఇప్పుడు ఒక పేపర్ తీసుకోండి పిల్లలు. ఆన్ 1 paper you need to draw this altar. కనిపిస్తుందా? ఐ థింక్ ఇట్స్ వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ. చాలా మందికి రాక్స్, బిల్డింగ్స్ చాలా మంది గీస్తారు. నిన్న లయన్ నే చాలా ఈజీగా గీస్తారు మీరు.
చాలా ఈజీగా గీశారు కదా. సో చాలా బ్యూటిఫుల్ గా గీశారు. నేను ఇది మీకు చూపిస్తున్నాను. ఇలా రాక్స్ గీసి ఫాస్ట్ గా బ్లాక్ స్కెచ్ ఉంటే నీట్ గా బ్లాక్ స్కెచ్ తో రాక్స్ గీయండి. దాని లోపల బ్రౌన్ తో నీట్ గా యూ కెన్ కలర్ ఇట్. ఓకే, యూ కెన్ కలర్. చేస్తున్నారా పిల్లలు? ఎవ్రీబడి యూర్ డూయింగ్? చెర్రీ ఇంకా కట్ చేస్తూనే ఉన్నాడా పేపర్ ని? కమాన్ ఫాస్ట్. చెర్రీ చిన్న పేపర్ కట్ చేసుకో ఫాస్ట్ గా. ఇలా డ్రా చేద్దాం పిల్లలు. ఒకవేళ ఇది మీకు కొంతమందికి అర్థమై ఉంటది. ఒకవేళ అర్థం కాకపోతే నేను మీతో పాటు నేను డ్రా చేస్తాను. ఎస్, చూడండి. ఒకవేళ నా పిల్లలు ఫస్ట్ టైం కనుక గీస్తుంటే, చాలా చిన్న పిల్లలు ఉంటే నన్ను ఫాలో అవ్వండి. ఫస్ట్ ఇలాగ చిన్న బాక్స్ గీయండి. ఫస్ట్ చిన్న బాక్స్ గీయండి. నెక్స్ట్ మళ్ళీ దాని పక్కనే ఇంకొక బాక్స్ గీయండి. అలాగా అలాగా మొత్తం ఒక 5-6 గీయండి. 5-6 బాక్సెస్ పక్కనే ఇలా. నెక్స్ట్ దాని కింద వెంటనే స్టార్ట్ చేయకుండా కొంచెం సైడ్ కి స్టార్ట్ చేయండి పిల్లలు. ఇన్ దిస్ వే. అంతే, చాలా ఈజీ. నాకు నేర్పించారు కదా చిన్నది. ఎస్, ఓకే, కొంతమంది చేశారు. ఓకే, ఎవరైతే కంప్లీట్ చేశారో ఆల్టర్ గీయటం, నా బ్రౌన్ కలర్ తో నీట్ గా, బికాస్ దే ఆర్ రాక్స్. ఇప్పుడు ఎలైజా ఎలా అయితే ఆల్టర్ ప్రిపేర్ చేశారో దాని మీద, అక్కడ ఏ ఆల్టర్ మీద అయితే ఫైర్ వచ్చిందో ఆ ఆల్టర్ ని మనం ఇప్పుడు ప్రిపేర్ చేయబోతున్నాం పిల్లలు. ఓకే, దెన్ నేను మళ్ళీ మీకు అది చూపిస్తాను. ఎవరన్నా లైక్ దిస్. సింధు, బిందు చేస్తున్నారు? చూపించండి ఒకవేళ చేస్తే మీరు నాకు. పేపర్ కటింగ్ చూపించండి చాలు. మీరు జస్ట్ చూపించండి. ఎస్, క్యారిస్ అండ్ క్రేస్, గుడ్. దాన్ని ఫిల్ చేసి బ్రౌన్ కలర్ తో ఫుల్ గా ఫిల్ చేసి క్యారిస్, బ్రౌన్ కలర్ తో నీట్ గా. ఓకే. నాకు తెలిసి ఆకాంక్ష, గుడ్ అందరు చేస్తున్నారు. గుడ్. స్మైలీ, యూర్ డూయింగ్? ఓకే డూ చేస్తుంటే ఓకే. ఎస్, హదసా, గుడ్. ఇంకో హదస్తా ఉంది మనకి. జూమ్ లో 2 హదస్తాలు ఉన్నారు. ఓకే, కమాన్ హదస్తా, పెద్ద హదస్తా. ఓకే, సహజ్ రాజ్ అండ్ జోయల్ రాజ్ చేస్తున్నారా? డూయింగ్? ఓకే, సూపర్. ఓకే, కమాన్, మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. ఇది చేసే. ఓకే. సో ఇది అయిపోయిన వాళ్ళకి ఇంకొకటి ఇవ్వనా నేను? ఇంకొక పేపర్. ఎస్ షారన్, సూపర్. షారన్ జెనిఫర్, సూపర్. సో పిల్లలు నెక్స్ట్ షైనీ, గుడ్. షైనీ, క్రిస్, గుడ్. ఓకే, రెవరెండ్ ఎలిజబెత్ ఆరోన్, ఓకే, గుడ్, సూపర్. సో పిల్లలు ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే, ఈ ఎక్స్ట్రా కనిపిస్తుంది కదా, ఈ ఎక్స్ట్రా ఇక్కడ కనిపిస్తుందా వైట్ పేపర్, అదంతటిని కట్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు నేను కూడా కట్ చేయాలి దాన్ని. సో కట్ చేసేసుకుందాం. ఓన్లీ ఆల్టర్ కనిపించాలి. కొంతమందికి మంచిగా ఆల్టర్ షేప్ సైడ్స్ ఇలా చేస్తే మీరు చేయొచ్చు. ఓకేనా? సిజర్ తీసుకొని నీట్ గా ఆ రాక్స్ ఎలా ఉన్నాయో దాన్ని బట్టి మీరు నీట్ గా దాన్ని కట్ చేసుకోండి.
కొంచెం ఫాస్ట్ గా చేయాలి పిల్లలు. ఇంకొక 2 ఐటమ్స్ మనం చేయాల్సింది ఉంది ఈ ఆల్టర్ తో పాటు. చూడండి నేను కట్ చేస్తాను నాది. దిస్ ద ఆల్టర్. యా, ఎవరిదన్నా అయిపోతే చూస్తారా? లుక్. ఎస్ ఆకాంక్ష, గుడ్ గుడ్ హనీ, గుడ్. Okay, I think Cherry also doing good. Cherry, come on, do it. ఇంకెవరిదన్నా అయిపోయిందా? Just yes, Annie, good Annie. Annie, good, super. Bhanuశ్రీ, Bhanuprakash, good. Yes, Abhi, Aishwarya, good. Nana, good. Yes, అలా కట్ చేసుకోవాలి. Yes, Hadasa. Hadasa, good. Yes, yes. Sharon, good. Yes, Hadasa, పెద్ద Hadasa, చిన్న Hadasa. Yes, both of you, good. అదే అందరూ చేసే సింధు బిందు కూడా చేశారు అనుకుంటున్నాను. చేస్తున్నారు కదా? యువర్ ఫాలోయింగ్? యా, ఓకే బిందు, గుడ్. ఓకే పిల్లలు, మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ఎస్. ఇంకెవరు చూపిస్తున్నారే నాకు? ఓకే, ఎలిజబెత్, ఎస్ ఎస్, గుడ్ గుడ్ ఎలిజబెత్. ఓకే, ఇంకా నాకు ఓకే షెల్వి. ఓకే బిను, సూపర్ బిను, సూపర్, గుడ్ బిను. యా, ఇంకొక పేపర్ ఉందిగా పిల్లలు, ఇందాక ఒక హాఫ్ పేపర్ కట్ చేసామా? ఎస్ జాయ్, సూపర్ సూపర్ జాయ్. ఈ పేపర్ మీద ఏం గీయబోతున్నాం తెలుసా పిల్లలు? ఫైర్. ఎస్, మనం వాళ్ళు నేర్చుకున్న లెసన్ ఏంటి పిల్లలు? ఫైర్ ఫ్రమ్ హెవెన్. చెప్పండి మళ్ళీ, ఫైర్ ఫ్రమ్ హెవెన్. ఎస్. సో ఈ ఫైర్ గీయండి. నాకు తెలిసి చాలా మందికి వచ్చు గీయటం. ఐ నో. ఎస్, చెర్రీ ఇస్ డూయింగ్ గుడ్. చెర్రీ ఆల్టర్ అయిపోతే నాకు చూయించు. ఐ గివ్ యూ టైం. ఇవాళ టైం ఉంది పిల్లలు, చక్కగా మనం చేసుకున్నాం. గుడ్ చెర్రీ, గుడ్. ఎస్, అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఫైర్ చేసేయి ఫాస్ట్ గా. ఫైర్ బొమ్మ గీసి దాంట్లో ఎల్లో అండ్ ఆరెంజ్, రెడ్ కలర్స్ క్రయాన్స్ ఉంటే ఇంకా మంచిగా వస్తుంది పిల్లలు. మీకు క్రయాన్స్ తో మిక్స్ అయినప్పుడు కలర్స్ మంచిగా వస్తాయి. సో ఫైర్ ది అవుట్ లైన్ గీసుకొని యూ కెన్ మిక్స్ యువర్ కలర్స్, ఎల్లో, ఆరెంజ్ అండ్ రెడ్. ఎస్, కనిపిస్తుందిగా పిల్లలు నేను చూపించేది మీకు? ఎస్, అది మనం కట్ చేసుకుందాం గీసిన తర్వాత. ఐ థింక్ ఎవ్రీబడి ఆర్ డూయింగ్. గ్రేసీ చేస్తుందా? గ్రేసీ కూడా చేస్తుంది కదా? హవియా, యు ఆర్ డూయింగ్. అర్థమైంది కదా? ఎస్, సూపర్, గుడ్ గుడ్. సో ఫైర్ చేసేసి ఎస్ నాన్సీ, గుడ్ నాన్సీ, గుడ్ గుడ్, సూపర్. సో పిల్లలు ఎవరైతే చేస్తారో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం, ఇలా ఫైర్ గీసిన దాన్ని మళ్ళీ సేమ్ షేప్ కట్ చేసుకోవాలి. యూ నీడ్ టు కట్ దిస్ షేప్. రోనిషాకి వాళ్ళ మదర్ హెల్ప్ చేస్తున్నట్టున్నారు. రోనిషా, ఎస్ ఎస్, ఓకే ఓకే, యా యా, మమ్మీతో పాటు ఉండి నేర్చుకోవాలి. యా, ఫస్ట్ ఆల్టర్. ఎస్, గుడ్. ఎస్ నెసీ, గుడ్ నెసీ, నెసీ గుడ్, సూపర్. ఓకే, కనిపిస్తుంది కదా ఇది? యా, గుడ్. సన్నిధి, గుడ్. దాన్ని కలర్ చేసి నీట్ గా ఫాస్ట్ గా ఎల్లో, ఆరెంజ్ అండ్ రెడ్ వీటితో కలర్ చేసేయండి, డ్రా చేసేసి. గుడ్, చాలా మంది మంచిగా చేశారు. ఎస్, గుడ్. ఫాస్ట్, మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. యా, కమ్ ఆన్. క్రయాన్స్ ఉంటే బాగుంటది పిల్లలు, మీ దగ్గర క్రయాన్స్ ఉంటే. ఇఫ్ నాట్ యూ కెన్ యూస్ స్కెచెస్ ఆర్ పెన్సిల్స్ ఆల్సో. బిన్ను ఏంటి ఎక్సైట్ అవుతున్నాడు? చేస్తున్నాడా? చేయట్లేదా? చేస్తున్నావా? చూపి. ఓకే, చూపి. ఓకే ఓకే ఓకే. గుడ్ సిద్ధార్థ్, గుడ్. ఫైర్ ఫైర్ నాకు చూపించాలి ఇప్పుడు పిల్లలు.
ఫైర్ ఫాస్ట్ గా చేసి అన్న ఎవరో నాకు ఫస్ట్ నుండి అని మెసేజ్ పెట్టారు. ఓకే, వాళ్ళ కోసం ఒక్కసారి ఐ విల్ రిపీట్ దిస్. పిల్లలు ఫస్ట్ మీరు ఇలా ఆల్టర్ రాసుకోవాలి. యా, జోయల్ పాల్ అంట అక్క ఫ్రమ్ ఫస్ట్ అని మెసేజ్ పెట్టారు. సో ఎవరైతే ఇప్పుడు జాయిన్ అయ్యారో లేకపోతే మిస్ అయ్యారో వాళ్ళ కోసం ఫస్ట్ పిల్లలు ఒక చిన్న పీస్ ఆఫ్ పేపర్ తీసుకొని ఇలా ఆల్టర్ గీసుకోవాలి మీరు. తర్వాత ఈ ఫైర్, ఎవరైతే మిస్ అయ్యారో వాళ్ళ కోసం ఇది చూపిస్తున్నాను. ఫైర్ అండ్ దిస్. ఓకే, ఈ 2 అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్ వన్ ఒకటి ఉంది పిల్లలు, అదైతే ఇంకొంచెం బిన్ను ఏంటి చూస్తున్నాడు. ఫైర్ గీస్తాడా? గీలేదా? రాదా నీకు గీయటం? మెసేజ్ టైప్ చేయి. ఓకే, జాయ్, సూపర్ జాయ్. ఓకే, నౌ ఐల్ చెక్. చెరీ, ఆర్ యు డన్? ప్రజ్వల్, yes, 1 second. Yeah, good Prajwal. Yeah, good, super good. చెరీ, క్యారిస్ అండ్ క్రిస్ ఫైర్ అయిపోయిందా? నేను మిస్ అయ్యాను, చూడలేదు. ఇటు కొంచెం కెమెరా వైపు చూపించు. ఫైర్, గుడ్. యా, భాను ప్రకాష్ అండ్ ఆల్ గుడ్. యా, సనీత అబ్బి, వావ్, సనీత బాగా ఇస్తుంది. షార్న్ జెనిఫర్ గుడ్ నానా, గుడ్. షైనీ గుడ్. ఓకే, అందరూ అయిపోతే ఒకసారి నాకు ఇలా చూపించేయండి సో దట్ విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ థింగ్. ఓకే, డ్రా చేసి చూపించాలంట మన బిన్నుకి. మిగతా వాళ్ళందరూ చేస్తారు. ఓకే, నాకు తెలుసు. ఓకే పిల్లలు అందరూ చేసేసారు. డన్, ఎలిజబెత్ డన్, రాజా బ్యూలా డన్, సూపర్, గుడ్. ఐ లవ్ ఇట్. గుడ్ పిల్లలు. ఎస్, బిన్నుకి సిద్ధార్థ్ కొంచెం నువ్వు హెల్ప్ చేయి. ఓకేనా గీటల్లో? ఓకే, ఎస్. ఓకే, షల్ వి మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ థింగ్. ఎవరో తెలుసా పిల్లలు? ఎవరి గురించి నేర్చుకున్నాం ఇవాళ మనం? ఎస్, ఎలైజా. నిన్న అక్క నేర్పించారు కదా చిన్న క్లిప్ ఆర్ట్స్ ఎలా డ్రా చేయాలో. జస్ట్ అలాగే ఇది కూడా డ్రా చేసేది. నేను మీకు కావాలంటే జస్ట్ ఒకసారి చూపిస్తాను పిల్లలు. ఓకేనా? నాతో పాటు డ్రా చేయండి, అప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది మీకు ఇంకా. ఓకే, నాతో పాటు డ్రా చేయొచ్చు పిల్లలు. ఫస్ట్ 2 lines గీయండి ఇలాగా. 2 lines గీసారా? డన్. ఓకే, ఒకసారి ఇదిగోండి. ఎస్, ఇన్ అనదర్ పేపర్ ఇంకొక పీస్ ఆఫ్ పేపర్ తీసుకొని యూ నీడ్ టు డ్రా. ఓకేనా? ఎవరైతే డ్రా చేసుకోగలరో వాళ్ళ కోసం ఇది. ఓకే, ఎవరైతే డ్రా చేసుకోలేరో పిల్లలు వాళ్ళ కోసం నేను రాస్తే కింద చిన్న లైన్ ఇలా గీయండి. పైన ఒక టర్బన్ పెట్టండి. ప్రాఫిట్ కదా, సో చిన్న టర్బన్ ఇలా పెట్టండి. కింద ప్రాఫిట్ చాలా పెద్ద ఆయన కదా, సో మనం ఏం చేద్దామంటే గడ్డం గీద్దాం. చూడండి, ఇలా గీసాను కింద గడ్డం. నేను అక్క నేర్పించింది పిల్లలు ఇది మనకి. సో ఇప్పుడు నీట్ గా ఐస్ పెట్టండి. ఐస్, నోస్, అంతే. ఓకేనా? యా, కొంచెం ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే హ్యాండ్స్ గీద్దాం పిల్లలు. హ్యాండ్స్ గీసాను. నెక్స్ట్ కింద ఆయన రోబ్ గీద్దాం. ఇదిగోండి, ఇలా గీయండి. ఒక సైడ్, ఇంకొక సైడ్ ఇలా గీసి కింద లెగ్స్ గీయచ్చు పిల్లలు మీరు. సో లెగ్స్ గీసాను. హ్యాండ్స్ కూడా గీయండి మీకు వస్తే పిల్లలు. నిన్న అక్క చెప్పారు కదా, హ్యాండ్స్ గీయచ్చు. అండ్ హెయిర్ వేయచ్చు పిల్లలు. పక్కన హెయిర్ కొంచెం
నేను హెయిర్ మర్చిపోయాను. యా, ఇలా హెయిర్ ఏజ్. సో కొంచెం నీట్ గా మీరు డ్రా చేస్తే ఇలా వస్తుంది పిల్లలు. ఓకే, ఐ హోప్ యు గాట్ దట్. ఓకే, ఇంకొక 2 మినిట్స్, 2 to 3 మినిట్స్ లో మనం యాక్టివిటీ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇది డ్రా చేస్తే అంత అయిపోయినట్టే. ఇది డ్రా చేసి దీని షేప్ కట్ చేయండి, అయిపోతాయి. ఇఫ్ యు ఆర్ డన్ విత్ ది డ్రాయింగ్, కట్ దిస్ షేప్. డైరెక్ట్ గా స్కెచ్ తో గీసేయండి, అప్పుడు యు విల్ సేవ్ ది టైం. సారీ పిల్లలు. యా, నౌ దిస్ ఇస్ Elijah for us. చెర్రీకి ఎలైజా చేయటం రావట్లేదండి. వచ్చిందా చెర్రీ? చెర్రీ అర్థం కాలేదా? ఓకే, మమ్మీ హెల్ప్ తీసుకో. అక్క హెల్ప్ తీసుకుంటున్నావా? హనీయా? ఇవ్వట్లేదా నీకు? ఇవ్వట్లేదా? ఓకే 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 ఓకే. ఆహా, తర్వాత హెల్ప్ చేస్తాను అయితే. సిబ్లింగ్స్ ఉంటే ఓకే పిల్లలు, ఎలాగో మీకు అర్థమైంది కాబట్టి. అండ్ ఐ విల్ షో అ వీడియో ఆల్సో. ఎస్, ఇదిగా సుష్మా, సూపర్ నానా, సూపర్. అభిషేక్ అనుకుంటా, అభిషేక్ కదా నీ పేరు? ఎస్, సూపర్ సూపర్, గుడ్. ఇంకెవరన్నా అయిపోతే చూపించండి. ఐ జస్ట్ లుక్. Yeah, I think everybody are doing. I'm happy. Good. Abhi, Aishwarya, good. 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 Super. Yeah, Nadita, Sonal. Yes, super. Pawan, super good. Oh, Nesya, good. Kirtan, good. Gitu, good. Yeah, Neol, good Neol. Neol, shape cut chese fast ga. Fire, cut the shape of that. Draw a fire, cut the fire shape also. Yes. Elizabeth, good Elizabeth. Good. Yeah. I think ఒక్కసారి నేను ఈ గ్యాప్ లో కొంతమంది గీస్తారు కాబట్టి ఐఎమ్ హ్యాపీ దట్ యుర్ డన్. సో పిల్లలు, ఈ 3 థింగ్స్ లో చూపించారా? యా, సన్నిధి, గుడ్. ఈ 3 థింగ్స్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే తెలుసా పిల్లలు, మనకి ఈ పేపర్ ఇన్నా కట్ చేసుకున్నాం కదా, దీని మీద వన్ సైడ్ ఆల్టర్ మీద ఫైర్ అండ్ ఈ పక్కన ఎలైజా లాగా మనం పేస్ట్ చేసుకోవాలి, అంతే. ఓకేనా? కిందకి పేస్ట్ చేసుకోండి పిల్లలు, పైన ఫైర్ ఫ్రమ్ హెవెన్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టుకోవాలి. ఓకేనా? సో నాకు తెలిసి అర్థమై ఉంటది పిల్లలు మీకు. ఒక్కసారి నేను కూడా మీతో పాటు పేస్ట్ చేస్తాను. ఎస్, ఎలైజా పక్కన ఆల్టర్ అండ్ ఫైర్, ఈ రెండు ఇలా పేస్ట్ చేయాలి. నేను పేస్ట్ చేసి మీకు మళ్ళీ చూపిస్తాను. డన్.
చూడండి ఇలా చేసా. Fire from heaven, fire from heaven. Okay, just 1 minute time పిల్లలు మీకు అంతే. I'll give you 1 minute. నేను ఈ ప్రాసెస్ ని మళ్ళీ మీకోసం వీడియో చేసి I'll send it to you. ఓకేనా? ఒకవేళ అర్థం కాకపోతే. ఎవరన్నా చేస్తే ఓకే అభి ఐశ్వర్య కొంచెం దగ్గర పెట్టి చూపించండి, కొంచెం దగ్గరికి. యా, వేర్ ఇస్ ఆల్టర్ అండ్ ఫైర్? ఆల్టర్ అండ్ ఫైర్ కూడా పక్కన అతికించండి. స్టిక్ ఇట్, స్టిక్ ఇట్. Oh, Elizabeth, super Elizabeth. Prema Viharika, good. Raja Beulah, good Nana. Yes, good. Yes, yes, yes. Yeah. So మీరు చేసినవి ఏవి కూడా పడేద్దు. From this we are going to learn పిల్లలు. ఓకేనా? Yeah. Done? Ritual done? Oh, good. Where is the altar? Where is the altar and fire? Stick it. Stick that beside Elijah. Yeah. Where is Neeraja? Where is your thing? You doing? Yeah. Okay, done. Fast. Make it fast. Pillu correct ga 2 minutes. Ee 2 minutes lo next activity loki vellipovali manam. Something interesting. So yes, Prem, good Prem. Good. Good Nasya Grace. Good Nasya. Good. Super. సో హద్దస్ సాస్ మీరు కూడా చేస్తున్నారు కదా, ఇంకెవరైనా చేశారా? ఒకసారి చూపించండి. ఐ వాస్ లుకింగ్. గుడ్. ఓకే జోయల్, గుడ్. జోయల్ అండ్ సహస్రాజ్, గుడ్. ఎస్, కమ్ ఆన్, డూ ఇట్. ఐశ్వర్, కెవిన్ కూడా చేస్తున్నారు. రోనిషా, మమ్మీ చేస్తారా యాక్టివిటీ? చూపి మమ్మీ దగ్గర పెట్టు. గుడ్, సూపర్. పైన రాసుకున్నావా? ఫైర్ ఫ్రమ్ హెవెన్ అండ్ రైట్. ఫైర్ ఫ్రమ్ హెవెన్ రాసావా దగ్గరికి? ఎస్, గుడ్ గుడ్ గుడ్. ఓకే నందిత, సునీల్, గుడ్ నానా, గుడ్. గుడ్ జాబ్, గుడ్ జాబ్. బాగా కలర్ఫుల్ గా చేశారు పిల్లలు, చాలా కలర్ఫుల్ గా కొద్ది టైంలో. గుడ్ నెసియా, గుడ్. ఓకే నియోల్, సూపర్ నియోల్. నియోల్, గుడ్. రాజీవ్రాజ్, గుడ్ నానా. నాన్సీ, బ్యూటిఫుల్. గీతు, బ్యూటిఫుల్. నాన్సీ, బ్యూటిఫుల్ నానా, గుడ్. ఎస్, గుడ్. ఐఎమ్ సో హ్యాపీ పిల్లలు, మీ అందరికి మంచిగా అర్థమైంది కదా? ఓకే, ఇఫ్ యూఆర్ డన్ చాట్ బాక్స్ లో ఒకసారి ఐఎమ్ డన్ అని పెట్టండి. ఇఫ్ యూఆర్ డన్, ఇఫ్ యూఆర్ డన్ విత్ ద యాక్టివిటీ క్రాఫ్ట్. గుడ్ జాయ్, జాయ్, బ్యూటిఫుల్ జాయ్. పైన రాయ్ జాయ్ నువ్వు, ఫైర్ ఫ్రమ్ హెవెన్ అని రాయాలి. గుడ్. నువ్వే రాయ్, నీ చేత్తో రాయ్. FIRE, ఫైర్. స్పెల్లింగ్ అడిగి మమ్మీని రాయ్. ఎస్, ఐఎమ్ డన్ అని అన్ని పెట్టేస్తారు. ఎస్, ఐఎమ్ డన్. గుడ్ 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 పిల్లలు. సో దాట్స్ ద DIY craft for today. Yes, Sanidhi, Shalom, good. I hope you all enjoyed పిల్లలు కదా. ఇది ఎవరు మర్చిపోకూడదు. సో ఎలైజా లాగా మనందరం కూడా బోల్డ్ గా ప్రేయర్ చేయబోతున్నాం. ఆమేన్. yes, God bless you. And the next thing, ఇక్కడే ఉండండి పిల్లలు. next thing we are going to. హాయ్ పిల్లలు, ఏంటి అన్న ఒక షాల్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ వేసుకున్నాడని చూస్తున్నారా? ఎస్, అండ్ we are now into object lesson, and object lesson is about a prayer shawl. Nana, I request each and everyone to stop all your activities, crafts, DIYs, everything, and koddisepe only 5 minutes. And ఎక్కువ టైం తీసుకోండి. I won't take much time. Please pay attention. చెర్రీ, సనిధి, ఇంకెవరన్నా క్రాఫ్ట్స్ చేసినట్టయితే come on, please కెమెరా దగ్గరికి వచ్చేయండి. కిడ్స్, ఎవ్రీవన్, మీరు మళ్ళీ చేద్దరు కానీ ఒక 5 minutes తర్వాత. పిల్లలు, మీరు ఇప్పుడు ఒక వీడియోలో చూసినట్లయితే ఎలైజా ఎంత బోల్డ్ గా ప్రేయర్ చేస్తే అంత గొప్ప
కార్యం జరిగింది. ఎలీజా చిన్న ప్రేయర్ చేశారా? యేసయ్య మనందరినీ కాపాడండి, యేసయ్య త్వరగా వచ్చేసేయ, త్వరగా ప్లీజ్ అక్కడ ఫైర్ దించు అని ప్రేయర్ చేశారా? చిన్న ప్రేయర్? నో. శ్రీలను చెప్పినట్టు గట్టిగా బోల్డ్ గా ప్రేయర్ చేశారు. అండ్ పిల్లలు, మరి బోల్డ్ ప్రేయర్ చేయడానికి ఈ ఆబ్జెక్ట్ కి లింక్ ఏంటన్నయ్యా అని మీరు అడగచ్చు. నేను ఇప్పుడు మీకు చెప్పబోయేది మీరు చాలా జాగ్రత్తగా వింటున్నారు. మీ అందరికీ గుర్తుందా మోసెస్ మౌంటైన్ మీదకి వెళ్ళి ప్రేయర్ చేసినప్పుడు గాడ్ మాట్లాడతారు? గుర్తొచ్చింది కదా అందరికి? గెట్ మాట్లాడినప్పుడు చాలా గొప్పగా జరుగుతుంది కదా. అక్కడ పైన అంతా ఏమైంది? మోసెస్ గాడ్స్ వర్డ్ వింటారు కదా. కానీ కిందున్న ఇజ్రాయెల్ పీపుల్ అందరూ ఏం చేస్తుంటారు ఆ టైంలో? కాఫ్, గోల్డెన్ కాఫ్ ని ప్రిపేర్ చేస్తా ఉంటారు. దానికి ముందు వాళ్ళందరూ మొక్కుతా ఉంటారు, అన్ని చేస్తా ఉంటారు. అప్పుడు గాడ్ కి చాలా కోపం వస్తుంది. ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నారు అని పిల్లలని బాధపడినప్పుడు, ఆ విషయం మోసెస్ కి తెలిసినప్పుడు మోసెస్ మౌంటైన్ నుంచి కిందకు వచ్చి మీరందరూ ఫర్గివ్నెస్ కోసం ప్రేయర్ చేయండి, మీరు చేసిన తప్పుల గురించి దేవుడి ఎదుట ఫర్గివ్నెస్ కోసం ప్రేయర్ చేయండి అని చెప్తారు. అయితే పిల్లలు ఇప్పుడు చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ అందరికి కూడా ఏదైనా మంచి కాంప్లిమెంట్స్ ఇచ్చారనుకోండి, ఎవరైనా ఆనర్ చేయాలనుకో ఏం చేస్తారు? షాల్స్ వేస్తారు, కొంతమందికి ఏమో మంచి కిరీటాలు పెడతారు, అవి ఇవి అన్ని ఇస్తారు. సో ఏంటంటే ఏదైనా మనల్ని ఆనర్ చేయడానికి ఈ యొక్క హెడ్ ని మంచిగా వాడుకుంటారు ఆనరింగ్ కోసం. అట్ ద సేమ్ టైం మనలో ఏదైనా ఈగో ఉన్నా, మనలో ఏదైనా యాంగర్ ఉన్నా, మనలో సెల్ఫిష్నెస్ ఉన్నా, మనకు ఏదైనా దేవుడికి ఇష్టం లేనిది ఏమున్నా కూడా అవన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయి తెలుసా? ఇక్కడ ఉండవు, ఇక్కడ ఉంటాయి హెడ్ మీద. అయితే పిల్లలు ఇజ్రాయెల్ లో ఉండే ప్రీస్ట్స్ ఏం చేసేవాళ్ళంటే ఇన్ ఓల్డెన్ టైమ్స్, దిస్ ఈస్ అ ప్రేయర్ షాల్ మా చర్చ్ పాస్టర్ ఆంటీ మా మమ్మీకి తీసుకొచ్చారనమాట. సో నేను ఇది మీ ముందుకు తీసుకొచ్చాను మీకు చూపిద్దామని. చూడండి, ప్రేయర్ షాల్ ని వాళ్ళు ఏం చేశారంటే వాళ్ళ ఫేస్ కవర్ అవుతా వాళ్ళు ఇలాగా దాన్ని అన్ని సైడ్స్ కవర్ చేసుకుంటా వాళ్ళు హెడ్ ని బౌ చేస్తా ఇలా ప్రేయర్ చేసేవాళ్ళంట ప్రీస్ట్స్. మీకు ఒక ఫోటో చూపిస్తారు పిల్లలు, మీరు చూడొచ్చు అసలు ఎలా. అదిగోండి పిల్లలు, మీకు వీడియో కనిపిస్తుందా? మీ అందరికి కనిపిస్తుంది కదా? ఎస్, అక్కడ ఇద్దరు ప్రీస్ట్ ఉన్నారు. వాళ్ళు ఎలా ప్రేయర్ చేస్తున్నారు? ఎస్, షాల్ ని వాళ్ళు ఇలా వేసుకుంటూ వాళ్ళ ఫేస్ ని కవర్ చేసుకుంటా వాళ్ళు కిందకి బెండ్ అయ్యి వాళ్ళ హెడ్స్ ని బెండ్ చేసి వాళ్ళు ప్రేయర్ చేస్తున్నారు. ఎస్, థ్యాంక్ యూ అక్క, థ్యాంక్ యూ. రైట్ పిల్లలు, ఇప్పుడు మనంకి ఇప్పుడు ఇది మ్యాండేటరీ కాదు, మనం దీంతో చెయ్యాలా అన్నయ్య అంటే నో, నేను దీంతోనే చేయమని చెప్పట్లేదు. కానీ ఏంటంటే నేనేం చెప్తున్నానంటే మనం ప్రేయర్ చేసేటప్పుడు మనలో ఉన్న దేవునికి ఇష్టం లేనిది అన్నీ కూడా we have to bring it down to the feet of God అన్నమాట. అర్థమైందా? ఎస్. సో ఇప్పటి నుంచి మీరు ప్రేయర్ చేసినప్పుడల్లా బోల్డ్ గా మీరు ఏమి ఫేస్ చేస్తున్నా కూడా, మీరు ఏం ప్రేయర్ చేయాలనుకుంటున్నా కూడా, అది చిన్నవి, మీరు చిన్నపిల్లలు కదా మేము చిన్న వాటి కోసం ప్రేయర్ చేస్తామంటే నో, యు కెన్ pray for big things and you can see big miracles. Okay na pillalu? So this is the object lesson. God bless you. Okay pillalu, so done with the session. Okay, good. Did you all guys enjoy? Yes, super pillalu, super. ఇంకొక ప్రాఫిట్ గురించి ఎంత బోల్డ్ గా ఆయన ప్రేయర్ చేశారో, చాలా పెద్ద విషయం కదా పిల్లలు. ఎంత మంది ఏదో విగ్రహాలని పూజించేవారు కూడా ఎలైజా ఒక్క ప్రేయర్ చేసినప్పుడు దేవుడు రెస్పాండ్ అయ్యారు. ఆ రెస్పాన్స్ చూసి అందరు ఏమయ్యారు? అందరు ఆ పిచ్చి దేవుళ్ళు అందరిని వదిలేసి యేసయ్య దేవుడు అని చెప్పి అందరూ వచ్చేసారు కదా. సో పిల్లలు, సంథింగ్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఇన్ ద ఆఫ్టర్నూన్ ఆర్ ఈవినింగ్ సెషన్ పిల్లలు,
సో ఖచ్చితంగా ఈ ప్రేయర్స్ గురించి అలాగే మనందరం కలిసి మన సిచ్యువేషన్స్ కోసం, మన ఫ్యామిలీస్ కోసం మనం ఇంటర్సెషన్ చేయబోతున్నాం, ప్రేయర్ చేయబోతున్నాం గ్రూప్స్ లో. అండ్ కొత్తగా కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఇవాళ ఈవినింగ్ సెషన్ ఉండబోతుంది. కాబట్టి ఎవ్వరు మిస్ అవ్వద్దు పిల్లలు ఈవినింగ్. అండ్ ఇంకొక స్మాల్ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, ఒక 10 minutes ముందే మీరు జాయిన్ అయిపోవాలి. ఓకే, సో దాట్ మనం ఎక్కువ వర్షిప్ చేసుకొని, ఎక్కువ ప్రైజ్ సాంగ్స్ పాడుకొని, ఓకే, దెన్ విల్ గెట్ ఇన్ టు దట్ ప్రేయర్ అండ్ ఇంటర్సెషన్ థింగ్. ఓకే, సో అందరూ ఒక్కసారి గట్టిగా హల్లెలూయా చెప్తారా? లాస్ట్ హల్లెలూయా, హే హే హల్లెలూయా. అందరూ ఒకసారి హల్లెలూయా, హే హే హల్లెలూయా. yes, let's close this session with a prayer పిల్లలు. let's close your eyes. తండ్రి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభా. ఈ దినము మేమందరం కలిసి నా తండ్రి ప్రభా, ఈ 3rd day మేము నీ గురించి నేర్చుకోవటానికి ప్రభా, మీరు చేసిన అద్భుత కార్యముల గురించి నేర్చుకోవటానికి మీరు మాకు ఇచ్చిన ఈ టైం బట్టి, ఈ ప్రివిలేజ్ ని బట్టి నీకు వందనాలు ప్రభా. నా తండ్రి ఎలా అయితే ప్రభా బోల్డ్ గా ప్రేయర్ చేయగలిగారో, నా తండ్రి ప్రభా నీ మహిమను ప్రభా ఈ భూమి మీదకి తీసుకురాగలిగారో, అద్భుతమైన కార్యము ప్రభా ఆ స్థలంలో చూడగలిగారో, మేమందరము కూడా అలా బోల్డ్ గా ప్రేయర్ చేయటానికి నువ్వు మాకు సహాయం దయచేయండి. లార్డ్ బ్లెస్ us with that bold prayers లార్డ్. నా తండ్రి ఒక్కొక్కరిని ప్రభా, ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి బిడ్డల్ని, జూమ్ లో ఉన్న వారిని ప్రభా, నా తండ్రి ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ప్రభా, నా తండ్రి మీరు దీవించి నా తండ్రి ప్రభా మేమందరం ఆ ప్రేయర్, ఆ బోల్డ్ ప్రేయర్స్ చేయలాగున నీ సహాయం మా అందరికి మీరు దయచేయండి. అతన్ని తిరిగి మేము ఈవినింగ్ కలుసుకునేంత వరకు నీ కాపుదల్ని మా అందరి పైన ఉంచమని యేసు అతి పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్. సో పిల్లలు ఎంతమంది వస్తున్నారు ఈవినింగ్ ఎంతమంది? ఐఎమ్ కమింగ్ అని పెట్టండి మీ చాట్ బాక్స్ లో. ఓకే, ఎస్. సో ఎవరు ఈవినింగ్ మిస్ అవ్వద్దు. ఖచ్చితంగా మన అందరం కలిసి బోల్డ్ ప్రేయర్స్ గురించి నేర్చుకొని వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రే ఫర్ అవర్ సిటీ, స్టేట్ అండ్ ఫర్ అవర్ కంట్రీ. ఓకే, ఎస్, సూపర్. ఎవరు మిస్ అవ్వద్దు. అండ్ ఏ టైంకి రావాలి? 3:50, 3:50, 15 కాదు పిల్లలు. ఓకే, 4 కి 10 minutes ముందు అంతే. ఓకే, సో డన్. ఎస్, గుడ్ బై. చక్కగా అన్నం తినేసి ఫాస్ట్ గా వచ్చేసేయండి. డన్. ఎస్, బై పిల్లలు. గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్.